जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय रामाधव जय कुंज बिहारी जय रामाधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Radha Govinda, Radhe Jaya Gauranitai, Patita Pavan Gauranitai, Jai Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गौर प्रेमानंद, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, my voice is हरे audible. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, am I audible clearly?
हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ। बराबर जी। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम अर्चना गोहिल माताजी, विशाल आहिर प्रभु, विक्रमी कृष्ण प्रभु, गीता माताजी एंड दर्शना माताजी, धार्मी माताजी, प्रिंसी माताजी, कल्पतरु निताय चंद्र प्रभु, हरे कृष्णा, वेलकम एंड आशा माताजी, डॉक्टर काजल पटेल माताजी, हेमा मोदी माताजी અને હર્ષા ઘેલાણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુ એન્ડ શુદ્ધ हरे कृष्ण પદ્મા प्रभु जी, માતાજી, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ એન્ડ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत ગોપાલ प्रणाम। પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। કોઈનું નામ રહી ગયું હોય તો ક્ષમા કરજો। જ્યોતિ ખોખાણી માતાજી ફ્રોમ વડોદરા, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપનું પણ। વિમલા વ્રજરાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। તન્વી પ્રણામ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। શરૂઆત કરીએ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। તમે બધા તમારું માઇક ચાલુ કરો, આપણે સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચેન્ટ કરીએ। ચાલો, હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण कृष्णा, કૃષ્ણ हरे कृष्ण કૃષ્ણ कृष्णा, કૃષ્ણ कृष्ण कृष्णा હરે कृष्ण हरे हरे हरे, હરે हरे રામ હરે राम हरे રામ हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण हरे कृष्ण राम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। પ્રણામ, હરે કૃષ્ણ। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી ચાલતા ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સમાં। મારા ગુરુ हरे મહારાજ, कृष्ण दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી માતાજી, વેલકમ। હમણાં જે हरे જોડાયા છે कृष्ण प्रभु जी બધાનું दंडवत હૃદયપૂર્વક प्रणाम। yes, સારિકા માતાજી વેલકમ, આરતી માતાજી વેલકમ, હેમા માતાજી ઓકે, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌનું। મારા ગુરુ મહારાજની અસીમ કૃપા, હિઝ હોલીનેસ પતાકા સ્વામીજી મહારાજની અસીમ કૃપા, નામનિષ્ઠા પ્રભુજી ની દયાના કારણે આ કોર્સિસ ચાલી રહ્યા છે। ગુજરાતી લેંગ્વેજના પ્રણેતા ઓનલાઈન હિઝ ગ્રેસ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુની દયાથી આ ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે। બધા જ વૈષ્ણવોના આપણે આશીર્વાદ માંગીએ અને આપણે શરૂઆત કરીએ આજના સેશન તરફ આગળ વધવાની। તો આજનું જે સેશન છે,
આજે કોઈ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયું છે આજના સેશનમાં? એનીબડી? જ્યોતિ ખોખાણી માતાજી, આઈ થિંક ફર્સ્ટ ટાઈમ. રેઝ યોર હેન્ડ, ડિજિટલ હેન્ડ તમારા જો મોબાઈલ ની અંદર. જ્યોતિ માતાજી, ઓકે. તો તમારી સાથે ગઈકાલનો એક સેશન ની લિંક હું શેર કરી દઈશ યુટ્યુબમાં, બરાબર સાંભળી લેજો. આ સેશન ભક્તિ શાસ્ત્રીનું ખૂબ ગંભીર સ્ટડી અભ્યાસક્રમ છે. એની અંદર વિડીયો ઓન રાખીને આ ક્લાસ એટેન્ડ કરવો એ કમ્પલસરી છે, સિવાય કે કોઈ ઇમરજન્સી કારણ હોય તો વસ્તુ જુદી છે. બાકી નહીતર વિડીયો ઓન રાખવો એ કમ્પલસરી છે. એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવો, સાથે સાથે નોટ બનાવવી, બરાબર, અને ખૂબ સિરિયસ સ્ટડી કરવું ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. થોડું તપ કરો. વિચાર કરો કે આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ કંઈ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણે થોડું તપ કરવું પડે, બરાબર ને? લોકો પૈસા કમાતા કમાતા એટલી બધી મહેનત કરતા હોય કે માથાના વાળે અડધા જતા રહે, ટાલ થઈ જતી હોય છે, ટેન્શન લઈને, ડિપ્રેશનમાં, બરાબર, બીપી વધી જતું હોય છે, સુગર આવી જતું હોય છે. કેટલી બધી તપશ્ચર્યા કરતા હોય લોકો પૈસા કમાવા માટે, બરાબર, રાત દિવસ ડે એન્ડ નાઇટ ડ્યુટી કરતા હોય છે ઘણા બધા. હેલ્થ ખરાબ થઈ જતી હોય છતાં કરતા હોય છે. તો ભૌતિક જગતની વસ્તુ જે અલ્ટિમેટલી તો નાશવંત છે, એ મેળવવા માટે આપણે આટલો બધો પ્રયત્ન કરતા હોય તો જે અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ છે, બરાબર, જેના માટે ભગવાન આપણને એના બદલામાં ભગવત ધામ આપી રહ્યા છે, એક શાશ્વત શરીર આપી રહ્યા છે, જ્યાં કોઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખ નથી, જ્યાં જોબ ઉપર જવાનું નથી, જ્યાં સ્કૂલે જવાનું નથી, જ્યાં કોઈ બીમારી નથી, કોઈ હોસ્પિટલમાં જવાનું નથી, પૈસા કમાવાનું ચિંતા નથી, બરાબર. તો ત્યાં લગ્ન કરવાની માથાકૂટ નથી, ત્યાં પત્નીની ટકટક સાંભળવાનું આપણે બધા પ્રભુજીઓએ બહુ ચિંતા નથી, માતાજીઓએ કોઈના પ્રેશરમાં રહેવાની ત્યાં ચિંતા ઉપાધિ નથી, બરાબર. જો કોઈક ને કોઈકના તો પ્રેશરમાં છીએ, બરાબર, માતાજીઓ પ્રભુજીના હોય, પ્રભુજી માતાજીના હોય, તો આપણે કોઈક સિનિયરના પ્રેશરમાં હંમેશા રહીએ, ગવર્મેન્ટના પ્રેશરમાં હોય. પણ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં આપણે કોઈના પ્રેશરમાં નથી રહેવાનું, ભગવત ધામ છે, બરાબર. તો આવી જગ્યાએ જવા માટે થોડુંક તપ કરવું જોઈએ, વિડીયો ઓન રાખવો જોઈએ, નોટ બનાવવી જોઈએ, સિરિયસ સ્ટડી કરવું જોઈએ. આનાથી શું થશે? ભક્તિ શાસ્ત્રી કોઈ સિરિયસ સ્ટડી કરશે તો ભક્તિ શાસ્ત્રીનું ફળ શું મળશે? શાસ્ત્ર ચક્ષુ પ્રાપ્ત થશે આપણને. શાસ્ત્ર ચક્ષુ એક કોઈ જ્ઞાન, એક કોઈ આપણા ચર્મ ચક્ષુ, અને બીજા છે શાસ્ત્ર ચક્ષુ. શાસ્ત્ર ચક્ષુ જયારે પ્રાપ્ત થાય તો શું થાય? જીવનમાં પરિવર્તન ખબર પડે એઝ ઇટ ઇઝ. જો લોકો, તમે ગુજરાતીઓમાં તો તૂટો નથી, અલગ અલગ મત અને પથનો, બરાબર. બધા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે, બધા લોકો ભગવદ્ ગીતા લઈને નીકળે, પણ ભગવદ્ ગીતા સમજે કેટલા લોકો? તમે પૂછો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કોણ, તો કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, બરાબર. તો ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ગંભીર અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવાથી આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુ પ્રાપ્ત કરશે અને આપણે સત્યને એઝ ઇટ ઇઝ સમજી શકીશું. એટલે જો પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાનું નામ શું છે? એઝ ઇટ ઇઝ. ઘણા બધા પ્રભુપાદને પૂછતા કે પ્રભુપાદ તમારી ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે ફિલોસોફી છે એ ઓલમોસ્ટ રામાનુજાચાર્યની ફિલોસોફીને મળતી આવે છે. પ્રભુપાદ કે યસ, સાચી વાત છે, મેં કઈ નવું નથી આપ્યું, પૂર્વવર્તી આચાર્યોએ જે આપ્યું છે ભગવાન કૃષ્ણે જે પ્રમાણે કહ્યું છે એ પ્રમાણે આપ્યું છે, બરાબર. એટલે પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતાને ઇન્ટરપ્રેટ નથી કરી, બરાબર, કે હું આવું માનું છું. ઘણા બધા મત અને પદ સમાજની અંદર છે. તમે જો આખી ભગવદ્ ગીતામાં તમે ક્યાંય એવું નહીં, બરાબર, પ્રભુપાદનું વાક્ય સાંભળો કે નહીં મને આવું લાગે છે. એ હંમેશા કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ આપશે તો ત્યાં એક આચાર્યનો રેફરન્સ મૂકશે, ભાઈ રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, બરાબર, બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી આમ કહે છે, બરાબર, શંકરાચાર્યજી આમ કહે છે. તો આ પદ્ધતિ છે, બરાબર. તો એઝ ઇટ ઇઝ સ્વીકારવું છે. કોઈ એમ કે નહીં નહીં, બરાબર, તમે પૂછશો કે ભગવદ્ ગીતા કોને કીધી, તો કે નહીં, એ તો નિરાકારે કીધી, બરાબર. એક આખો મત છે, એને પૂછશો ભગવદ્ ગીતા કોને કીધું, તો કે ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણએ નથી કીધી, એ તો એની અંદર કાલ ઘૂસી ગયું હતું, કાલે ભગવદ્ ગીતા બોલી છે. એક એવો મત અને પથ એવો હોય છે, બરાબર, એને તમે પૂછશો કે ભગવદ્ ગીતા કોને બોલી, તો કે નહીં, તો અમારા ગુરુ, અમારા દાદા છે ને ઈ કૃષ્ણમાં ઘૂસી ગયા હતા ને દાદાએ ભગવદ્ ગીતા બોલી છે, બરાબર. તો એને પૂછો કે તો પછી દાદાએ કૃષ્ણને શું કામ સિલેક્ટ કર્યા, કાલે કૃષ્ણને શું કામ સિલેક્ટ કર્યા? તો એમ કહેશે કે ભાઈ કૃષ્ણ છે બીજા બધા પુરુષમાં ઉત્તમ હતા એટલા માટે. હવે આ મોરલની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ, મોરલની દ્રષ્ટિએ તો કૃષ્ણને તમે ઉત્તમ પુરુષ કેવી રીતના કહી શકો? મોરલની દ્રષ્ટિએ કૃષ્ણને તો 16,108 પત્નીઓ હતી,
કૃષ્ણ તો મટકી ફોડતા હતા નાના હતા ત્યારે તો, બરાબર. કૃષ્ણ તો ગોપીઓની છેડતી પણ કરતા હતા. તો મોરલની દ્રષ્ટિએ તમે એમ કહો કે બધા પુરુષમાં સારા પુરુષ હતા એટલે સ્વીકાર્યા છે, તો એ મોરલ મુજબ જ પેલા તો ખોટું પડી જાય. પણ તમારે ત્યાં સ્વીકારવું પડશે કે કૃષ્ણ જે ભગવાન છે, માલિક છે, ઈશ્વર છે અને પરમ ઈશ્વર છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, તો એ તમારું સ્ટેટમેન્ટ સાચું પડે. ત્યારે તમને ખબર પડે કૃષ્ણ એ ભગવાન બોલે. જો એક સામાન્ય, ધારો કે આ ક્લિનિક છે મારું, બરાબર, આની બારે એક બોર્ડ માર્યું કે ભાઈ ચપ્પલ પહેરીને અંદર આવવું નહીં, બરાબર. પણ હું આવું તો હું તો ડાયરેક્ટ ચપ્પલ ને શૂઝ પહેરીને જ મારી ઓફિસમાં આવીને બેસું ને, મારી ચેર ઉપર. મને કોણ ના પાડવાનું છે? મને કોઈ એમ કહેશે બરાબર નહીં નહીં ચપ્પલ બહાર કાઢો નહીં? શું કામ? આઈ એમ ધ બોસ, બરાબર. સેમ વે કૃષ્ણ ઇઝ બોસ, ભગવાન માલિક છે, એને કોઈ નિયમો લાગુ નથી પડતા. ભગવાન 16,108 રાણીઓ સાથે લગ્ન કરી શકે છે, બરાબર. ભગવાન રાસલીલા કરી શકે છે, ભગવાન ગોવર્ધન ધારણ કરી શકે છે, એને કોઈ નિયમ લાગુ નથી પડતા. ભગવાન ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સની વિરુદ્ધ જઈને પણ કર્મ કરી શકે, આપણે ના કરી શકીએ, બરાબર. આપણે આ પેનને આપણે હવામાં રાખી શકતા નથી, મૂકી દઈએ તો પડી જાય, બરાબર ને. ભગવાન ટટલી આંગળી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કરી શકે. પ્રકૃતિના નિયમોને ભગવાન આધીન નથી, પ્રકૃતિના નિયમો ભગવાનને આધીન છે. તો સમજવું પડશે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, તો જ સાચું પડે કે ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણએ પોતે બોલી લે છે, નહીં કે કાલે, નહીં કે પરમાત્માએ, નહીં કે કોઈ શિવ બાબાએ. આવા કેટલાય મત અને પદ સમાજમાં છે. આમાંથી આપણે બહાર નીકળવું પડે. અને ક્યારે નીકળશું? જ્યારે આપણે ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીશું ત્યારે, ત્યાં સુધી નહીં, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા નો આપણો ભાવ. ઘણા બધા એમ કે અમે ગીતામાં નથી માનતા ભાઈ. ઘણા બધા આપણને શું કે અમે ગીતામાં નથી માનતા, અમે તો વેદમાં માનીએ છીએ. એક જ મિનિટ, હું તમારી સાથે, હા, ઓકે. તો ઘણા બધા એમ કે અમે ગીતામાં નથી માનતા, અમે તો વેદને માનીએ છીએ, બરાબર. અચ્છા, તો ભગવદ્ ગીતા છે એને ઉપનિષદ કીધું છે, તમને ખબર છે ને? શ્લોક તમને યાદ છે કોઈને? ભગવદ્ ગીતાને ઉપનિષદ ક્યાં કીધું છે? એનીબડી? પેલા ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી હોય એને યાદ છે? ભગવદ્ ગીતા એ ઉપનિષદ છે, શંકરાચાર્યએ કીધું છે એક તો. બીજું સર્વ ઇતિહાસ, ઉપનિષદો ગાઓ. સર્વ ઉપનિષદો ગાઓ, બરાબર. શંકરાચાર્ય જે કીધું છે. તો ભગવદ્ ગીતા એટલે એ વેદનો જે ભાગ ઉપનિષદ છે, એટલે એને ગીતોપનિષદ તરીકે પણ ઓળખવામાં. ઘણા બધા એમ કે અમે વેદને માનીએ છીએ, અમે ગીતાને નથી માનતો, પણ ગીતા પણ ઉપનિષદ છે, વેદનો ભાગ છે, બરાબર. બીજું, ગીતા છે મહાભારતનો ભાગ છે, મહાભારત છે ઇતિહાસ છે, અને ઇતિહાસને પંચમ વેદ તરીકે કીધું છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ત્રીજો સ્કંદ 12મો અધ્યાય 9મો શ્લોક, ઇતિહાસ પુરાણાની પંચમ વેદમ ઈશ્વર. ભગવદ્ ગીતા એ 5મો વેદ છે, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે. તો કોઈ એમ કે અમે ગીતાને નથી માનતા, અમે વેદને માનીએ છીએ, તો અઢળક રેફરન્સ છે. અથર્વવેદની અંદર છે, વ્યાસ સ્મૃતિમાં છે, તૈત્તરીય ઉપનિષદ, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ, અથર્વવેદ અને છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. આ બધી જગ્યા આપણી પાસે શ્લોક નંબર સાથે છે, પણ આ બહુ ચર્ચામાં બહુ ડિટેલમાં નથી જવું, બરાબર. પણ ભગવદ્ ગીતા છે વેદ છે, ગીતોપનિષદ ઉપનિષદ છે, બરાબર. અને ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય સ્વયં શંકરાચાર્ય આપ્યું છે. એક પેલું, બરાબર, જે શ્લોકબદ્ધ છે, જે આપણે લેવાના છીએ આગળ. અને બીજું મહાત્મ્ય સ્વયં ભગવાન શિવજીએ આપ્યું છે. ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય ક્યાં આપ્યું છે? પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડ, શ્લોક નંબર 100, ત્યાં ચેપ્ટર નંબર 175 થી 192, પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડમાં, જ્યાં ભગવાન શિવજી પોતે માતા પાર્વતીને કહે છે, ભગવાન પોતે એક એક અધ્યાયનું મહાત્મ્ય, પેલો અધ્યાય વાંચવાથી આ મળશે, બીજો અધ્યાય વાંચવાથી આ મળશે, ત્રીજો અધ્યાયથી આ, એક એક ચેપ્ટરનું મહાત્મ્ય ભગવાન શિવ પોતે માતા પાર્વતીને કહે છે, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા એટલી ઓથેન્ટિક છે. ઓકે, તો નાનું એવું રિકેપ તરફ જઈએ કે ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી હતી. 5 મિનિટ્સ બોલો, ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી હતી, પછી આપણે આગળ વધશું. રેઝ યોર હેન્ડ, કમ ઓન, હાથ ઊંચો કરો. ધાર્મી માતાજી, એક મુદ્દો બોલો. તમે બધા એક એક મુદ્દા બોલવાના છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કાલે આપણે છે ને આ એક્ઝામ્સ વિશે વાત કરી હતી, સીબીએ, ઓબીએ અને શ્લોકા લર્નિંગ વિશે. ઓકે, ચાલો, એક એક્ઝામ વિશેની વાત થઈ હતી. સારિકા માતાજી, બીજી શું વાત થઈ હતી?
માઇક ચાલુ હરે કરો, માઇક કૃષ્ણ ચાલુ કરો. પ્રભુજી. હા હા, હમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પછી આપણે જે બધી બુક્સ આવવાની છે એની ચર્ચા કરી હતી. બુક્સના નામ શોર્ટકટમાં જાણ્યા હતા. પછી હમ. આપણે કઈ રીતે કથા ટૂંકમાં જે સાંભળીએ છીએ એ કેવી રીતના કરવું, સાંભળવું, ચિંતન કરવું, એને જીવનમાં ઉતારવું. પછી જે શ્લોક છે આપણા એની ચર્ચા કરી હતી, કેટલા શ્લોક પૂછાશે અને ઓકે આપણે કઈ રીતે મોકલવાનું છે હોમવર્ક, એ પણ ચર્ચા થઈ હતી. હરે ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ. વિશાલ આહિર પ્રભુ, શું ચર્ચા કરી હતી કાલે, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી યસ. પેલે કીધું કે ભક્તિ શાસ્ત્રી શું કામ કરવું છે, ગોલ હા, શું એમ. છે. યસ, હા, એમ. અમે યસ. પછી બીજું કીધું બહુ નોટ. ભક્તિ શાસ્ત્રી વૈભવ, હમ. પછી વેદાંત સાર્વભૌમ એ બધા. હા, અલગ અલગ કોર્સ વિશેની માહિતી હતી આપણે, બરાબર. ઓકે. કઈ 4 બુક આપણે ભણવાના છીએ રાજેશ્વરી માતાજી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં? હા, ભગવદ્ ગીતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈશોપનિષદ અને ઉપદેશામૃત. હરી બોલ. યસ, આ 4 બુક નું આપણે ડીપ સ્ટડી કરવાના છીએ, બરાબર. ઓકે. પ્રિન્સી માતાજી, કઈ મુદ્દા ખૂટતા હોય તો ઉમેરો. ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી હતી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે પ્રભુપાદના ઓન ક્લાસરૂમમાં આપણે નોર્મલ જોયા હતા કે પ્રભુપાદને ક્લાસરૂમમાં કેવી રીતના રહે. હા, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, બરાબર ને? યસ યસ, થેન્ક યુ. ઓકે. રાજેશ્વરી માતા, સોરી, રાજેન્દ્ર પ્રભુ. રાજેશ્વરી માતાજીનો વારો આવી ગયો. રાજેન્દ્ર પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો. પેલા તો મંદિરનો પરિચય આપવામાં આવ્યો, પછી આપણા હા. શ્રી નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીનો પરિચય, હમ. પછી હેન્ડબુક આપણે કઈ રીતે એક્ઝામની જે હેન્ડબુક હતી એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. એમાં ઓબીએ, સીવીએ અને શ્લોકની કઈ રીતે પરીક્ષા લેવામાં આવશે એ બધી વાત કરી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. જય શ્રી સેજપાલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થોડીક ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી. હમ. ડેટાબેઝ ઉપર જઈને ઓકે લાઇબ્રેરીમાં પ્રભુપાદને કેવી રીતે સાંભળવા. ઓકે, થેન્ક યુ. એન્ડ હરે કૃષ્ણ. નીતા માતાજી. પ્રભુજી, આપણે આ કોર્સ શ્રી અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુજીના માર્ગદર્શન હેઠળ ચલાવી રહ્યા છે. એની જાણકારી દીધી અને આ કોર્સમાં આપણે 45 શ્લોક વિશે રેડી કરવાનું છે એ પણ જણાવ્યું હતું. ઓકે, થેન્ક યુ. ધાર્મી માતાજી. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. શ્રવણ જે 3 તબક્કા છે એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. યુનિટ કઈ રીતે ડિવાઈડ કર્યા છે એ પણ કરી હતી. 5 યુનિટમાં જે રીતે ડિવાઈડ કર્યું છે ગીતા, ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો લાસ્ટ હર્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પ્રભુ આચાર્યએ એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા શા માટે લખી? કારણ કે બધા ટીકાકારો અલગ અલગ રીતે જે પોતાની ટીકાઓ આપતા હતા એમાં કૃષ્ણને જ ભૂલી ગયા હતા અને બીજું પોતાના મંતવ્યો આપતા હતા. એટલે પછી એમણે કૃષ્ણ કોન્શિયસ કરવા માટે એમણે પોતે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ લખી કે ઓકે, લોકો રોંગ ઓલા પર ન જાય કરીને. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. જો આમાં હેન્ડ રેસ કરીને બોલવું બહુ જરૂરી છે, જેવું આવડે એવું. તમને ખબર છે કે આના માર્ક્સ છે એ કાઉન્ટ થાય છે તમારા રિઝલ્ટની અંદર, અને તમે સીબીએ ને આપશો તો એમાં ક્યાંક થોડા ઘણા માર્ક્સ ખૂટતા હશે તો ગ્રેસમાં પણ આ કાઉન્ટ થશે. તમને ખ્યાલ હશે ને, એટેન્ટિવલી ક્લાસ અને એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન, એના માયાપુર બોર્ડમાં એના માર્ક્સ હોય છે. ઇવન એ રિઝલ્ટમાં મેન્શન કરીને પણ આવે છે કે કેટલું પાર્ટિસિપેશન છે, મોડરેશન છે, પુઅર છે કે ગુડ છે. તો એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેન્ટ થવું, હેન્ડરેસ કરવો જરૂરી નથી કે બધા વખતે બધાને પૂછીશ જ, બરાબર, પણ આવડતું હોય તો જરૂરથી હેન્ડરેસ કરવો. હેન્ડરેસ કરવામાં આળસ ના કરવી. આપણે આગળ જતા ટીચર બનવાનું છે તો આપણે બોલવાની હેબિટ પાડવાની છે. ઓકે, તો મોટી મોટી ગઈકાલે જે ચર્ચા થઈ, બરાબર, જેવી રીતના પ્રભુજીએ વાત કરી, મંગલાચરણથી શરૂઆત કરી, મંદિર પરિચય, ભક્તિ શાસ્ત્રી અભ્યાસક્રમનો પરિચય, કેટલી બુક્સ ને શું કેટલો અભ્યાસક્રમ ચાલશે, શું ટાઈમિંગ છે, બરાબર. પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી પાત્રતા, બરાબર, 16 માળા 4 નિયમનું પાલન, બરાબર, બેઝિક આપણું રિક્વાયરમેન્ટ. એના પછી આપણે કઈ કઈ બુક્સ કવર કરવાના છીએ એની આપણે ચર્ચા કરી છે.
ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ સર્ટિફિકેટ નું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? તમે ગમે ત્યાં જાઓ, બરાબર, તો આ રિનોન સર્ટિફિકેટ છે. તમે કહેશો કે ભાઈ મેં ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું છે, બરાબર, તો એક અલગ છાપ પડે છે. બરાબર, ઘણી બધી જગ્યાએ તમે જાશો, પ્રેસિડેન્ટને ખબર પડે તો ઘણી બધી જગ્યાએ તમને પ્રવચન આપવા માટે પણ કહેતા હોય છે કે ચાલો પ્રવચન આપો ને. બરાબર, એમને ખબર હોય કે આ ઓનલાઈન ક્લાસ આપે છે તો તરત તમને કહેશે કે ભાઈ ચાલો ક્લાસ આપો આજે. તો ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવાથી આપણને આ ફાયદો થાય કે આપણે ક્લાસ આપી શકીએ, આપણને વ્યાસાસન મળે. તો એની સામે આપણે એ પ્રમાણે પ્રિપેર પણ કરવું પડશે ને. વ્યાસાસન ઉપર બેસીએ તો એ પ્રમાણે ભક્તિ શાસ્ત્રીને સિરિયસલી લેવું પણ પડશે. ઓકે, ઝૂમના નિયમો આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા છે, કેવી રીતના ક્લાસ એટેન્ડ કરશું, શું રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, સાધના ચાર્ટ, સાથે સાથે એટેન્ડન્સ, બરાબર, 4 પ્રકારના જે મુખ્ય કોર્સ, ડિગ્રી અને એની શોર્ટમાં માહિતી આપણે આપી, અને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન વિશે આપણે ગઈકાલે ભણ્યા. અને એ સાથે એ સેશન આપણે ગઈકાલે ત્યાં પૂરું કર્યું હતું. પ્રભુપાદનો એક લેટર આપણે વાંચ્યો હતો, હેન્ડબુક શેર કરી હતી, અને તમારે બધાએ શું કામ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું છે તો તમે તમારા ઓપિનિયન રજૂ કર્યા હતા. બરાબર, કે ભાઈ આ અમારો એમ છે. બરાબર, પ્રભુપાદના અમુક સ્ટેટમેન્ટ આપણે ગઈકાલે વાંચ્યા. અને યસ, વિદ્યાર્થી થોડા સમય માટે ગુરુ હેઠળ વેદોનો અભ્યાસ કરે છે, ઓછામાં ઓછા 5 થી 20 વર્ષની ઉંમર સુધી તે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચરિત્ર ધરાવનાર માણસ બની શકે છે. વેદોનો અભ્યાસ આમચેર સટ્ટાખોરોના મનોરંજન માટે નથી, પરંતુ પાત્રતાની રચના, કેરેક્ટર બિલ્ડઅપ થવું જોઈએ. ભક્તિ શાસ્ત્રી આપણે કરીએ તો ખાલી પંડિત બનવાનું નથી, આપણું કેરેક્ટર, બરાબર ને, એક સારા ભક્ત બનવાનું છે આપણે, એના માટે ભક્તિ શાસ્ત્રી છે. આગળ પ્રભુપાદ શું કે છે કે ટુ હેલ્પ સ્ટુડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ એપ્રિશિએટ ધ મૂડ એન્ડ મિશન ઓફ શ્રીલ પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદનો શું મૂળ હતો, શું કામ, બરાબર, તમે વાંચીને આવ્યા છો, આજે હોમવર્ક આપ્યું હતું એ, બરાબર, કોને અર્પણ કરી છે અને ભૂમિકા, બરાબર ને, પ્રસ્તાવના, ભૂમિકા, આ બધું તમારે વાંચીને આવવાનું છે. આગળ પણ આના ઉપર જ ક્લાસ રહેશે. ના વાંચીને આવ્યા હોય તો જરૂર હોમવર્ક કરજો. બરાબર, પ્રભુપાદનું મૂળ શું છે આપણે સમજવું પડશે. શું કામ ઇસ્કોન સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. ઓકે, તો આ બધી ચર્ચા ઓલમોસ્ટ આપણે ડિસ્કશન ગઈકાલે કરી છે. એટલે પ્રભુપાદ કી જય. તો હવે આજની જે પીપીટી છે એ ડે 1 ભૂમિકા, એમાં આપણે આગળ વધીએ. અને યસ, તો ભગવદ ગીતા છે એ શેનો ભાગ છે? ભગવદ ગીતા ક્યાં છે? કઈ બુક ની અંદર છે ભગવદ ગીતા? બોલો. હરે કૃષ્ણ ઓપન પ્રભુજી. ફોર ઓલ. મહાભારતમાં. મહાભારતમાં ક્યાં? કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં પ્રભુજી. નહીં, મહાભારત બુક ની અંદર ક્યાં, એમ પૂછું છું. ભીષ્મ પર્વની અંદર ક્યાં? ભીષ્મ પર્વમાં, શાંતિ પર્વમાં પ્રભુજી, શાંતિ પર્વ. નહીં, ભીષ્મ પર્વમાં છે, શાંતિ પર્વમાં નથી. ભીષ્મ પર્વમાં ક્યાં? અધ્યાય નંબર ખબર છે? નથી. અધ્યાય નંબર 25 થી 42. મહાભારત ભીષ્મ પર્વ અધ્યાય નંબર 25 થી 42, એમાં ભગવદ ગીતા આપવામાં આવી છે. નોટ કરવું હોય તો કરી લેજો, બરાબર, કારણ કે ભગવદ ગીતા છે મહાભારતનો એક ભાગ છે. બરાબર, અને શું કામ શ્રીલ પ્રભુપાદે ભગવદ ગીતા ઉપર અલગથી ટીકા લખી? શું કામ જરૂર પડી? કારણ કે ઘણા બધા લોકોએ ટીકા લખી હતી, બરાબર, પણ ભગવદ ગીતાને સમજી ના શક્યા. ઘણા બધા લોકોએ હાથમાં તો ભગવદ ગીતા રાખી, અને હાથમાં ભગવદ ગીતા રાખીને આખા દેશમાં ફર્યા પણ ખરા, બરાબર, પણ ભગવદ ગીતાને સમજી ના શક્યા. ભગવદ ગીતાને એવું સમજી લીધું કે એમાં ખાલી કર્મયોગ આપ્યો છે. ઘણા લોકો એવું સમજી લીધું કે ભગવદ ગીતામાં ખાલી જ્ઞાન યોગ આપ્યો છે. તમને ખબર છે ને, બરાબર. મહાત્મા ગાંધી હંમેશા ભગવદ ગીતા હાથમાં રાખતા, પણ ભગવદ ગીતાને સમજી ના શક્યા ભગવદ ગીતા એક્ઝેક્ટલી શું કહેવા માંગે છે. ઓકે, તો એટલા માટે પ્રભુપાદને જરૂર લાગી, એટલે પ્રભુપાદ એના ઉપર ટીકા લખી. અને એ સમયે પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે 664 જેટલી અલગ અલગ ભગવદ ગીતાની ટીકાઓ અવેલેબલ હતી પ્રભુપાદના સમયે. અત્યારે તો અબો 1000, બરાબર, ત્યારે 664 હતી. પણ એક પણ ભગવદ ગીતાની અંદર કૃષ્ણ છે, સંપૂર્ણ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, આવું કોઈ સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી. જ્યારે કૃષ્ણ પોતે એમ કે છે, બરાબર, કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, કે ભાઈ હું જ ભગવાન છું, મારા ઉપર કોઈ નથી.
બરાબર, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બધું છોડો મારા શરણે આવો. કૃષ્ણ ક્લિયરલી કહે છે. આ જ વસ્તુ શિવજી કહે છે, આ જ વસ્તુ બ્રહ્માજી કહે છે, આ જ વસ્તુ બધા આચાર્યો કહે છે. એક જ વસ્તુ કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે. છતાં પણ આટલા બધા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા ઉપર જે ટીકાઓ આપી એમાં ક્યાંય પણ ઉલ્લેખ ના કર્યો કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે અને એમના શરણે જવાનું છે. એટલા માટે પ્રભુપાદે આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આપી. બરાબર, કારણ કે એ બધી ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કોઈનું જીવન પરિવર્તન ના થયું, પણ જેવી ભગવદ્ ગીતાની ઇસ્કોન ની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આવી. અત્યારે ગીતા મેરેથોન ચાલી રહ્યું છે, આખા વિશ્વની અંદર ભગવદ્ ગીતા બરાબર આપવામાં આવે છે, બરાબર વિતરણ થઈ રહ્યું છે. લાખોની સંખ્યામાં ભગવદ્ ગીતા આપણે ડિસેમ્બર મહિનામાં એવરી યર્સ આપીએ છીએ, લાખોની સંખ્યામાં, હજારો નહીં લાખો, બરાબર. અને આ ભગવદ્ ગીતાથી કરોડો લોકોનું જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે, લાખો ને કરોડો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. તો પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતા ઉપર ટીકા એટલા માટે લખી. અને બીજું, વ્યાસદેવે આ ભગવદ્ ગીતા છે મહાભારતની અંતર્ગત મૂકવામાં આવી. શું કામ વ્યાસદેવે અલગ ગ્રંથ ના આપ્યો ભગવદ્ ગીતા તરીકે? મહાભારતની અંતર્ગત શું કામ મૂકી? પ્રિન્સી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી આપણને એવું હોય કે જ્ઞાન આપે ને તો આપણને આળસ ચડે, પણ આપણને કહાની રૂપમાં આપણે જેમાં વાંચતા જઈએ તો આપણે જ્ઞાન સુધી પૂછે તો આપણને ઇન્ટરેસ્ટ જાગે કે આગળ શું થયું. એટલે પછી માણસો આગળ વાંચે એટલે વશમાં આપી છે એમાં, એટલે એમાં આપી છે, અલગથી નથી આપી. યસ, એટલે વ્યાસદેવ આપણું મનને જાણતા, તેને ખબર હતી કે આ લોકોને ડાયરેક્ટ તત્વ જ્ઞાન આપશું તો આ નહીં સમજે. આત્મા, પરમાત્મા, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ. તો શું કરવું? તો કે ભાઈ એક ઇતિહાસ, જે ઓરિજિનલ ઇતિહાસ છે કૌરવો અને પાંડવોનો, એને લઈ લઈએ, બરાબર. અને એની અંદર સરસ મજાનો એમનો જે ઇતિહાસ છે એનું વર્ણન કરીએ, બધું ચાલે. અને એક સમય એવો આવે કે બધા ઉભા હોય કે હવે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર શું થશે, અર્જુન યુદ્ધ કરશે નહીં કરે. અને એ સમયે ભગવદ્ ગીતા ભગવાને ત્યાં પ્રગટ કરી છે. અને વ્યાસદેવે એટલા માટે એ ચેપ્ટર ત્યાં મૂક્યું છે કે સૌથી વધારે જે રોમાંચની જે ઘડી હોય એ સમયે ભગવદ્ ગીતા ત્યાં બોલવામાં આવી, જેથી લોકો વાંચે. એટલે મહાભારત અંતર્ગત આપવામાં આવે છે, બરાબર. કારણ કે આપણને ડાયરેક્ટ કોઈ દર્શન શાસ્ત્ર આપે તો આપણે સુઈ જઈએ, બરાબર. એટલે પેલા મહાભારતનો ઇતિહાસ આપ્યો કે જયારે લોકો એમાં ગળાડૂબ થઈ જાય તો ક્લાઇમેક્સ જયારે આવે ત્યારે ભગવદ્ ગીતા આપી છે, જેથી લોકો ઉત્કંઠા જાગે, બરાબર. તો મહાભારત જે ગ્રંથ છે એમાં મુખ્ય 5 વિષયો છે. એમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજની ધર્મનિષ્ઠા છે, ધર્મરાજ દરેક પરિસ્થિતિની અંદર. બીજું, એમાં કર્ણની દાનશીલતા વિશેની ચર્ચા છે. કર્ણ રોજ 4 કલાક સુધી સૂર્યની ઉપાસના કરતા અને પછી બ્રાહ્મણોને દાન આપતા. અસુર હતો કર્ણ, આગળ આવશે. પણ આ મુખ્ય ચર્ચા શું થઈ છે એના માટે હું કહું છું. બીજું, નકુલની સમશીલતા છે એની અંદર, બધા સાથે, કોઈ સાથે ભેદભાવ નહીં. કુંતી મહારાણીની ભક્તિ ની ચર્ચા મહાભારતની અંદર ઠેર ઠેર ચર્ચા થઈ છે. ભગવાન ઉપર અપાર વિશ્વાસ, ઇવન બાલિકા હતા ત્યારથી લઈને આખી લાઈફ એની સ્તુતિ તમે જો ભાગવતમની અંદર, એમની શિક્ષા પણ છે. પ્રભુપાદ અલગ બુક પણ આપી છે, કુંતી મહારાણીને ટીચિંગ્સ, બરાબર. અને છેલ્લો મુદ્દો છે ભગવાનની ભક્ત વત્સલતા. આખા મહાભારતમાં આપણને જ્યાં જોવા મળશે કે જ્યાં જ્યાં ભગવાનના ભક્તોને વિઘ્ન આવ્યું, કષ્ટ આવ્યા છે, ત્યારે ભગવાન તરત હાજર થયા છે. ભગવદ્ ગીતાનો આ જ સાર છે, ભગવાનની ભક્ત વત્સલતા, બરાબર. તો હવે મારે તમને બધાને એક પ્રશ્ન છે કે શું કામ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ? વાય વી શુડ રીડ ભગવદ્ ગીતા? કારણ શું? ક્વેશ્ચન ફોર યુ. ગોર સચી પ્રભુ બોલો, શું કામ વાંચવી જોઈએ? યસ, ગોર સચી પ્રભુ માઇક ચાલુ કરો. માનવ જીવનના કલ્યાણ માટે. ચાલો, પેલું માનવ જીવનનું કલ્યાણ માટે. ધાર્મી માતાજી બોલો. બીજું? પણ જીવવાની રીત કઈ છે, અને કહેવાય ને એમાં બધા કહે છે કે દુઃખોનું સોલ્યુશન એમાં મળી જાય છે આપણને. ઓકે, જિજ્ઞા માતાજી દુઃખોનું સોલ્યુશન બોલો. ત્રીજું, જિજ્ઞા માતાજી. એક તો કે લાઈફ મેન્યુઅલ છે, હાઉ ટુ લીવ અવર લાઈફ. અને બીજું કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે શું ડિસિઝન લેવો જોઈએ એ પણ આપણે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ડિસિઝન. દેવ્યાની માતાજી ભગવદ્ ગીતા શું કામ વાંચવી જોઈએ? વાય વી શુડ રીડ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધર્મના માર્ગે ચાલવા માટે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ. ધર્મના માર્ગે. વોટ ઇઝ ધર્મ? ધર્મ આપણો બેઝિક ફંડામેન્ટલ, આપણે જીવન જીવવા માટેના બધા જ ધર્મો છે. જેમ કે આપણે ભગવાને આપને જન્મ આપ્યો છે, બરોબર છે, તો આપણો ધર્મ શું છે?
તો ભગવાનને આપણે ટોટલી આપણી ડેડિકેશન સાથે ભગવાનને માનવું એ આપણો ધર્મ છે. ભગવાનની સર્વોપરિતા શીખવી સર્વોપરિતા સ્વીકારવી એ આપણો ધર્મ છે. વેરી બોલ, કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. મતલબ ધર્મ એટલે આપણે દાસ છીએ ભગવાનના અને ભગવાન આપણા સ્વામી છે અને આપણે એની ભક્તિ કરીએ. ધેટ ઇઝ અલ્ટિમેટ ધર્મ. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય એ અલ્ટિમેટ ધર્મ છે. ઓકે, રીટાબા રાજેશ્વરી માતાજી બોલો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે રીતે અર્જુનને કન્ફ્યુઝન હતું અને તેણે યુદ્ધ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો, તો એવી જ રીતે દરેક માનવીના જીવનમાં પણ આવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે, જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ગીતાજીમાં આપેલું છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અને આગળ ના બોલ્યા હોય એમાંથી રિદ્ધિ માતાજી બોલો. ભગવદ્ ગીતા શું કામ વાંચવી છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે એટલે કૃષ્ણ. જીવન જીવવાનું તો આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે જ, પણ મૃત્યુ સમયે શું કરવાનું છે એ બી ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને. હા, હરે કૃષ્ણ. હાઉ ટુ ડાય, મરવાનું કેમ છે. બરાબર, ઓકે, યસ. ચાલો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પ્રભુપાદના શબ્દોમાં જોઈએ તો પ્રભુપાદ કહે છે કે અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે, જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવા માટે, ભગવાનની સેવા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભૌતિક અનેક લાભ છે. પદ્મ પુરાણમાં આપણે વાત કરી, એક એક ચેપ્ટર આપ્યા છે. બરાબર, જેમાં ભગવાન મહાદેવ અને માતા પાર્વતી વચ્ચેની ચર્ચા છે. બરાબર, તો આ બધા કારણો છે, એમાં સૌથી ઉત્તમ કારણ છે ભગવાનની સેવા પ્રાપ્ત કરવી. ભગવાનની સેવા પ્રાપ્ત કરવી. તો ગીતા વાંચવી તો છે, પણ ગીતા સમજવા માટેની યોગ્યતા શું? બરાબર, એક સરસ મજાની કથા છે. સાઉથના એક બ્રાહ્મણ, તમે લોકોએ સાંભળી હશે. બરાબર, સાઉથના એક બ્રાહ્મણ છે, એના ગુરુ એને આદેશ આપે છે કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, પણ એ ઇલિટરેટ હતા, અભણ હતા, એટલે વાંચી નહોતા શકતા. એટલે ભગવદ્ ગીતા લઈ લીધી હાથમાં ને કીધું છે વાંચો, ગુરુનો ઓર્ડર છે વાંચો. બરાબર, શ્રીરંગમ મંદિર, જ્યાં આપણે યાત્રા હમણાં જવાની છે, એ જ મંદિરની બહાર એ સાધુ, એ બ્રાહ્મણ બેઠા બેઠા વાંચવાની ટ્રાય કરે, જોવે ભગવદ્ ગીતા, આમ ફેરવે. બરાબર, અને એના આંખોમાંથી આંસુ ચોધાર વહી રહ્યા છે. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં ગયા અને મહાપ્રભુએ જોયું કે એક બ્રાહ્મણ છે, હાથમાં ભગવદ્ ગીતા છે ને રડી રહ્યો છે. બરાબર, ત્યારે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પૂછ્યું, ભાઈ શું થયું? બરાબર, તમે ભગવદ્ ગીતા હાથમાં છે ને તમે કેમ રડી રહ્યા છો? તો રડી એટલા માટે રહ્યો છું કે મારા ગુરુદેવે મને કહ્યું છે કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, મને ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી આવડતી, હું ભગવદ્ ગીતાને હું સમજી નથી શકતો. બરાબર, અને મારું રડવાનું કારણ એક એ છે કે આ બુક ઉપર જે મેન જે પિક્ચર આપ્યું છે, પિક્ચરની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ છે રથ ચલાવી રહ્યા છે, ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે, અને અર્જુન પાછળ બેઠા છે રથમાં. તો મારા સ્વામી, મારા માલિક, મારા ભગવાનને રથ ચલાવવો પડે, ડ્રાઈવર બનવું પડે. બરાબર, આ બધા જીવોને ભગવત ધામ લઈ જવા માટે ભગવાનને આવી લીલાઓ કરવી પડે, અહીંયા આવીને ડ્રાઈવર બનવું પડે. જો રથ ચલાવો એ કઈ બહુ મોટી વાત ના કહેવાય, એટલી સારી વાત ના કહેવાય આમ જોવા જઈએ તો. આના ઉપર તો કર્ણ આખી જિંદગી હેરાન થયો. સુત પુત્ર કહેતા કર્ણને, તો કર્ણને ગમતું નહીં. બરાબર, કર્ણના ફાધર છે ડ્રાઈવર હતા, રથ ચાલક હતા, તો કર્ણને બિલકુલ ગમતું નહીં કે મને કોઈ એમ કે હું રથ ચાલકનો દીકરો છું. જ્યારે ભગવાન સ્વયં અર્જુન રથ ચલાવી રહ્યા છે, તો બ્રાહ્મણ ખૂબ રડી રહ્યા છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બ્રાહ્મણને આલિંગન આપે છે કે તમે ભગવદ્ ગીતા સમજી ગયા છો એકચ્યુઅલી. બરાબર, ભગવાન સાથેનો અપાર જે પ્રેમ છે, બરાબર, એ જ તો ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઈએ, ભક્તિ શાસ્ત્રી આપણે કરી લઈએ, પછી શું કરવાનું? આ લેબલ મારવાનું, ભાઈ હું ભગવદ્ ગીતાનો પંડિત છું, કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો મને પૂછજો, મારો નંબર છે, એના માટે છે. નહીં, આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પછી સમજ્યા પછી સરેન્ડરનેસ આવવું જોઈએ. નહીં, આઈ એમ યોર સર્વન્ટ. ભગવાન, તમે મારા સ્વામી છો, હું તમારું બાળક છું, હું તમને શરણાગત છું. ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ તો અર્જુને શું કહ્યું ભગવાનને? કરીશ્ય વચનમ તવ, તમે જેમ કહો એમ હું કરવા માટે તૈયાર છું. બરાબર ને, હું તમને સંપૂર્ણપણે શરણાગત છું. તો આજ તો ભક્તિ શાસ્ત્રીનો અલ્ટિમેટલી આપણો ગોલ છે. ભક્તિ શાસ્ત્રી પૂરું થાય તો આપણને સરેન્ડરનેસ કમ્પ્લીટલી આવી જવી જોઈએ. સરેન્ડર કમ્પ્લીટ. ગુરુમાં આપણી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તો કઈ યોગ્યતા હોય તો ભગવદ્ ગીતાને તમે સમજી શકો? પેલું, સ્મરણ શક્તિ સારી હોય તો ભગવદ્ ગીતા સમજી જવાય, ઓપન ફોર ઓલ, યસ ઓર નો? સારી યાદ શક્તિ હોય તો ભગવદ્ ગીતા સમજાય, યસ ઓર નો? શ્રદ્ધા, ભગવાનમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હોય તો ભગવદ્ ગીતા સમજી શકાય? હા, યસ.
શ્રદ્ધા હોય તો સમજી શકાય. યસ શ્રદ્ધા હોય તો સમજ યસ યસ શું કામ? દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાંતિ તે. ભગવાનમાં અપાર શ્રદ્ધા હોય તો ભગવાન બુદ્ધિ યોગ આપે છે અંદરથી સમજવા માટેનો. બરાબર. ઓકે, બીજું શ્રદ્ધા. ત્રીજું તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ હોય તો ભગવદ ગીતા સમજી શકાય? વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ નો પર્સન. નો ના પ્રભુજી નો નો. ઓકે, તો શ્લોક સરસ બોલતા આવડતા હોય, ઉચ્ચારણ સ્પષ્ટ હોય તો ભગવદ ગીતા સમજી શકાય? ના પ્રભુજી નો સારું ચરિત્ર હોય તો ભગવદ ગીતા સમજી શકાય? સારું ચરિત્ર હોય તો? યસ 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 જરૂરી નથી. ચરિત્ર સારું, ચરિત્ર સારું. યસ યસ સારું સારું જોઈએ યસ યસ પણ પ્રભુજી ચરિત્ર સારું હોય પણ એ ભગવાન સારું હોય તો ચરિત્ર શરણાગતિનો ભાવ ના હોય તો ચરિત્ર સારું હોવું કમ્પલસરી છે, જરૂરી નથી નહીં. ચરિત્ર સારું હોવું કમ્પલસરી છે ભગવદ ગીતા સમજવા માટે. અત્યાર સુધી એક પણ એવું એક્ઝામ્પલ આપો કે એનું ચરિત્ર ખરાબ હોય અને એને ભગવદ ગીતા સમજી હોય એવું એક પણ એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રમાંથી નહીં મળે. પ્રહલાદ મહારાજ હોય, ધ્રુવ મહારાજ હોય, અંબરીશ મહારાજ હોય, અર્જુનજી હોય, યુધિષ્ઠિર હોય, આ બધા જ ભગવાનના પરમ શુદ્ધ ભક્તો છે જેના ચરિત્રમાં ક્યાંય ડાઘ નથી. તો ચરિત્ર સારું હોવા માટે તો આપણે 4 નિયમનું પાલન કરીએ છીએ. 4 નિયમ શેના માટે છે? માંસાહાર ના કરવો, વ્યભિચાર ના કરવો, જુગાર ના રમવું. શેના માટે છે આ બધા નિયમો? નશો ના કરવો, ચરિત્ર માટે. તો ચરિત્ર સારું નહીં હોય તો નહીં સમજી શકીએ આપણે. કારણ કે ચરિત્ર સારું ના હોવું મતલબ વ્યક્તિ તમોગુણમાં હોવો. તમે સમજો, બરાબર? વ્યક્તિ તમોગુણ રજોગુણમાં હોવો. તમોગુણ રજોગુણની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ ના થાય. જ્ઞાનનો પ્રકાશ ક્યારે થાય? સત્વગુણની અંદર વ્યક્તિ આવે ત્યારે જ્ઞાનનો પ્રકાશ થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ચરિત્ર સારું હોવું જોઈએ ત્યારે સમજી શકાશે. ઓકે, ધેન કોઈ પંડિત હોય, સંસારના બધા વિષયોનું જ્ઞાન હોય તો ભગવદ ગીતા સમજી શકશે? નો પ્રભુજી નો. ભક્તિનો ભાવ હશે તો ભગવદ ગીતા સમજી શકાય? ભક્તિનો ભાવ હોય તો? યસ યસ હા પ્રભુજી. ઓકે, તો આ બધા આપણને ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે ભગવદ ગીતા કયા ભાવ સાથે સમજવાની છે. અચ્છા, ભગવદ ગીતા વાંચવાનો ભાવ શું હોવો જોઈએ? બરાબર, ભગવદ ગીતા વાંચવાનો ભાવ હોવો જોઈએ કે આપણે બધું વાંચીએ. તમે બધા વાંચશો તો બધું સમજાઈ જશે? જેટલું ભગવદ ગીતા વાંચશો સમજાઈ જશે નહીં. શું કામ? કારણ કે આપણે અપૂર્ણ છીએ. આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? અપૂર્ણ. આપણી આંખ અપૂર્ણ છે ને. તમને એમ થાય ના ના મારી આંખ તો પૂર્ણ છે પ્રભુજી, મારા નંબરે નથી, મને તો ચોખ્ખું દેખાય છે. અચ્છા, ઘરમાં જાઓ, રૂમ બંધ કરી દો, દરવાજા બંધ કરી દો, લાઇટો બંધ કરી દો, હવે જો આંખ ખોલીને દેખાશે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નહીં. તો આ ઇન્દ્રિય કેવી છે? અપૂર્ણ. જ્યાં સુધી સૂર્યદેવની તમારા ઉપર કૃપા ના થાય ત્યાં સુધી આપણે કઈ વસ્તુ જોઈ શકતા નથી. તમે કયો રાત્રે તો સૂર્યદેવ ના હોય તો અમે તો લાઇટ કરીને તો જોઈ શકીએ, પણ લાઇટ કરો છે એમાં જે પાવર આવે છે એ બીકોઝ ઓફ સૂર્યદેવ. બરાબર? જે પેટ્રોલ આવે છે, ખનીજ આવે છે, કોલસો આવે છે, કોના કારણે આવે છે? બીકોઝ ઓફ સૂર્યનારાયણ. એના કારણે ધરતી તપે છે અને અંદર જે બરાબર ઝાડવા ને બધા દબાઈ ગયા છે એમાંથી કોલસો બને છે. અલ્ટિમેટલી પેટ્રોલ ને બધું એમાંથી તો બને છે ઉષ્માના કારણે. તો સૂર્યદેવની કૃપા વગર આપણે જોઈ નથી શકતા. અને સૂર્યદેવ કોના કૃપા પાત્ર છે? તો કે કૃષ્ણના. મતલબ કૃષ્ણની કૃપા વગર તમે જોઈ પણ ના શકો તો કેવી રીતના થાય? તો આપણે નહીં સમજી શકીએ. તો આપણે યાદ રાખવું પડશે કે અહીંયા જે લખ્યું છે ભગવદ ગીતામાં 100% સાચું છે. પેલું આ 100% સાચું છે. બીજું અહીં ખોટું હોય તો શું કામ વાંચવું જોઈએ? અને બીજું તમને એવું લાગતું હોય પ્રભુપાદે લખ્યું છે ખોટું છે, તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા શું કામ આવ્યા? પ્રભુપાદે લખ્યું છે ખોટું હોય એવું લાગતું હોય તો ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવાનો મતલબ નથી. પેલા તમને ખબર હોવી જોઈએ પ્રભુપાદે જે લખ્યું છે 100% સાચું છે. હા, મને નથી સમજાતું ને મારી મર્યાદા છે, મને નથી સમજાતું. જેમ 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 વાંચશો ને ઘણા બધા પ્રભુપાદના એવા બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે. બરાબર? કે તમને એવું લાગશે કે નહીં 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 તો બહુ અઘરું છે, આગળ આવશે. માતાજીઓ માટે પણ પ્રભુપાદના બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે. ઘણી વખત લેડીઝ, બરાબર, માતાજીઓ જે કે ફેમિનિઝમનો ઝંડો લઈને ચાલતા હોય માતાજીઓ, એને ઘણી વખત એમ લાગે પ્રભુપાદ આવું કેમ બોલી શકે? પણ તમે સમજવાની કોશિશ કરશો તો તમે જરૂર સમજશો કે પ્રભુપાદ શું કહે છે. ખાલી માતાજીઓ માટે નથી કીધું, પ્રભુજીઓ માટે પણ પ્રભુપાદે બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે. પ્રભુપાદે પ્રેસિડેન્ટ માટે પણ બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે. તો પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ અમેરિકા ચંદ્ર ઉપર ગયું ને ત્યારે એકચ્યુઅલી ત્યારે પ્રભુપાદ અમેરિકામાં જતા, તો પૂછ્યું કે ભાઈ પ્રભુપાદ આ લોકો જે ચંદ્ર ઉપર ગયા તમારું શું કહેવાનું છે? તો કે તમારે સાચું જાણવું છે કે ખાલી ખાલી પ્રશ્ન પૂછો છો? તો કે નહીં સાચું જાણવું છે. તો કે ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ વેસ્ટ ઓફ મની એન્ડ ટાઈમ, નથિંગ એલ્સ. કારણ કે કોઈ ચંદ્ર ઉપર જઈ નથી શકતું. શાસ્ત્ર પ્રમાણે જોવો તો ચંદ્ર છે સ્વર્ગનો ગ્રહ છે,
ને જઈ નથી શકતું. દેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. વિચાર કરો, 8 થી 60 વર્ષ પહેલા, 70 વર્ષ પહેલા અમેરિકા ચંદ્ર ઉપર જઈ આવ્યું હોય તો બીજું એક દેશ કેમ ના જઈશું અત્યાર સુધીમાં? ચાઇના ના ગયું, રશિયા ના ગયું, કોઈ ના ગયું. 70 વર્ષ પહેલા કોઈ અમેરિકા જઈ આવ્યું તો આજ સુધી પછી કેમ ફરીથી કોઈ દિવસ કોઈ કઈ રિપોર્ટ ના આપ્યો? પ્રભુપાદને ખબર હતી કે ધીસ ઇઝ ફેક. બરાબર. અત્યારે કેટલી બધી થિયરીઓ છે, બરાબર, કે જે સાબિત કરી શકે કે મૂન લેન્ડિંગ કોઈ દી થયું જ નથી. નેવર. મૂન લેન્ડિંગ નથી થયું. એ ગમે ત્યાં લેન્ડિંગ કરીને આપણને બરાબર ઉલ્લુ બનાવ્યા છે. તો પ્રભુપાદે આવા સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે અમેરિકામાં બેસીને. એને ખોટું છે, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ વેસ્ટ ઓફ મની. તો સમજવું પડશે કે પ્રભુપાદ જે બોલે છે સાચું છે. બરાબર. મને નથી સમજાતું, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, પણ ચેલેન્જ કરવાથી નહીં. બરાબર. તમારે કેવું પડશે કે નહીં, હું નથી સમજી શકતો, શરણાગતિના ભાવ સાથે. કારણ કે ગુરુ જે બોલે છે સાચું હોવું જોઈએ, તમને ખબર હોવી જોઈએ ને. આપણે સવારે ગાય ને, ગુરુમુખ પદ્મા વાક્ય ચિત્તે કોરિયા એક્યા. ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય પ્રભુપાદ બોલ્યા છે, મતલબ ચિત્તે કોરિયા એક્ય. 100% ગુરુ બોલે છે, આર ના કર્યો મને આશા. મને બીજા કોઈ શીખવા જવાની જરૂર નથી. આર ના કર્યો મને આશા, બીજે કોઈ મને આશા નથી. હું પ્રભુપાદના ચરણોમાં બેસીને શીખીશ ને સમજીશ. હોવું જોઈએ આપણને. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે ત્યારે પ્રગટ થશે, એમને નહીં થાય. ઓકે, તો પ્રભુપાદની બુક હાર્ડ કોપી તમારી બાજુમાં પડેલી છે, અને હવે બુક ખોલો અને હવે એની અંદર વાંચો કે કોને સમર્પણ કરી છે આ ભગવદ્ ગીતા. કોને સમર્પણ કરી છે? બલદેવ વિદ્યાભૂષણ. શ્રી બલદેવ વિદ્યાભૂષણ ને. હા, હવે આપણે એક એવું શીખવાનું કે જ્યારે પણ કોઈ પણ આચાર્યનું નામ બોલીએ તો આગળ આપણે લગાડીએ શ્રીપાદ. શ્રીપાદ બલદેવ વિદ્યાભૂષણ. બરાબર. હવે આપણે ટેવ પાડવાની, કારણ કે આપણે જેનું નામ લઈએ છીએ એ બધા પરમહંસ મહાન સંતો છે કે જે કૃષ્ણ સાથે જે ડાયરેક્ટ વાતો કરતા હતા. એવા મહાન સંતોની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો જ્યારે એનું નામ લઈએ તો આગળ હિઝ હોલીનેસ, પ્રભુપાદ વિશે બોલીએ તો હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ. ઇંગ્લિશમાં ના આવડે તો સિમ્પલ પરમ પૂજ્ય. બરાબર. પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ. તમને તમારા ગુરુ મહારાજનું નામ પૂછે તો પણ હંમેશા આગળ તમારે લગાડવું પડે, હિઝ હોલીનેસ અથવા પરમ પૂજ્ય. બરાબર. આ આપણે શીખવાનું છે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાંથી. ઓકે, તો બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને સમર્પણ કરી છે, બટ વાય? કોઈ કહેશે શું કામ સમર્પણ કરી છે? એનીબડી? શોર્ટમાં ચાલો. સારિકા માતાજી, પ્રિન્સી માતાજીને હમણાં પૂછ્યું હતું. સારિકા માતાજી બોલો, શું કામ બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુપાદજી છે ને તત્વજ્ઞાન વિશે તાત્વિક રીતે થોડું સમજાવવા માંગતા હતા. એટલે જે શ્રીપાદ ચક્રવર્તી પાદ હતી ને, એમની રસિક ઉપર હતી ગીતાની ચિંતન. અને જયારે બલદેવ વિદ્યાભૂષણ જે પ્રભુ હતા ને, એમનું તત્વજ્ઞાન ઉપર થયું. એટલે પ્રભુજીએ એનું જે પ્રભુપાદજીએ એમની સિલેક્ટ કરી ગીતા માટે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો, આ એક એંગલ છે. બીજો એંગલ આશા માતાજી, નેક્સ્ટ એંગલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી બલદેવ વિદ્યાભૂષણ છે ને, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ભક્ત હતા. પ્રભુપાદને છે ને. ઓકે, આમ તો બધા જ ભક્તો હતા. બરાબર. ઓકે, તમે જે કઈ બોલી રહ્યા છો ખોટું કઈ જ નથી. સો યુ ડોન્ટ વરી. કાજલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગુરુજી છે એ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયને જ ફોલો કરતા હતા, અને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના જે હતા એમને એ આગળ કર્યા હતા. ઓકે, એકચ્યુઅલી એ તો મધ્વ ફોલો કરતા હતા બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી. એમના ગુરુ મહારાજ છે એ ગૌડીય ફોલો કરતા હતા, પછી એમને ફોલો કર્યા. સરસ. ચાલો, યાદ તો છે તમને, મતલબ તમે જોયું છે બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને શું કામ. બીજા બધા ઘણા વૈષ્ણવ આચાર્યો છે, જેમ કે રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, છતાં આમને શું કામ સમર્પિત કરી? કારણ કે જેવી રીતના માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીની ટીકા, એનું નામ છે ગીતા ભૂષણ. એ ગીતા ભૂષણ માંથી પ્રભુપાદે ઘણું બધું લીધું છે આપણને સમજાવવા માટે. બરાબર. બીજું, એમના ગુરુ મહારાજ એટલે કે શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, એમની ટીકા એટલે સારાર્થ વર્ષની, એની અંદરથી ઘણું બધું લીધું છે. બરાબર. તો શું કામ આમને સમર્પિત કરી બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને? બરાબર.
એનું કારણ છે કે બલદેવ વિદ્યાભૂષણ જે એમનું પુસ્તક જે છે ગીતાભૂષણ જે ટીકા છે એની અંદર 5 વિષયોની ચર્ચા કરી છે. કયા 5 વિષય? કયા 5 વિષય? ભગવાન, જીવ, હા યસ, ગોર સત્ય પ્રભુ બોલો. નહીં હવે એક બોલો, ગોર સત્ય પ્રભુ બોલો, 5 5 કારણ બોલો. ઈશ્વર, પરમેશ્વર, જીવ, કાલ, કર્મ, પ્રકૃતિ. ઈશ્વર ને પરમેશ્વર તો 2 એક થઈ ગયા, એટલે ચાલો એક ઈશ્વર, બીજું જીવ, ત્રીજું પ્રકૃતિ, ચોથું કાલ, પાંચમું કર્મ. હવે આ મુદ્દો એવો છે, આ 5 વિષયો કોઈ જો સમજી જાય તો એ વેદોને સમજી જાય, ઉપનિષદ સમજી જાય, પુરાણો સમજી જાય, બધું સમજી જાય. ખાલી 5 વિષય શીખવાના છે: ઈશ્વર, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ અને કર્મ. 5 વિષય સમજી ગયા તો બધું સમજી ગયા. અને એ બલદેવ વિદ્યાભૂષણ જે ડિટેલમાં આપ્યું છે. બરાબર. બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી મહાન વૈષ્ણવ હતા. અને સૌથી એનો મહત્વનો ફાળો શું છે ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા માટે? તો વેદાંત સૂત્ર ઉપર એને ગોવિંદ ભાષ્ય નામની ટીકા આપી છે. વાંચો ને, જોવો ને શું લખ્યું છે. શ્રી બલદેવ વિદ્યાભૂષણ ને, બરાબર, જેમણે વેદાંત દર્શન પર અતિ સુંદર ગોવિંદ ભાષ્ય રચ્યું. અચ્છા, ગોવિંદ ભાષ્યને તમને ખબર છે ઇતિહાસ? આપણે 4 પરંપરામાંથી એક પરંપરાનો આપણે ભાગ છીએ, તમને ખબર છે ને. બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં આપણે આવીએ છીએ, બીજું શ્રી સંપ્રદાય છે, ત્રીજું રુદ્ર સંપ્રદાય છે, અને ચોથું કુમાર સંપ્રદાય. આપણે 4 વૈષ્ણવ પરંપરા જે ભગવાનથી ચાલુ થાય એમાંથી ઇસ્કોન છે બ્રહ્મ પરંપરાનો ભાગ છે. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા. એક સમય એવો આવ્યો કે જયપુરની અંદર રાધા ગોવિંદદેવજીનું મંદિર છે. ગોવિંદદેવજી, જયપુર તમે ગયા હોય તો ગોવિંદદેવજીના મંદિરે જરૂર ગયા હશો. મોટું વિશાળ મંદિર છે, રાજાના મહેલમાં છે ગોવિંદદેવજી મંદિર એરિયું. તો ગોવિંદદેવજી મંદિરની અંદર રામાનંદી સંપ્રદાયના બધા ભક્તો ભેગા થયા અને એમને રાજાને ફરિયાદ કરી કે આ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા જે છે એ ઓથેન્ટિક નથી, એ પ્રમાણિત નથી. એટલે આમને પૂજા, સેવા, અર્ચના, મંદિરની અંદર ભગવાનના ગર્ભગૃહમાં જવા માટેનો કોઈ અધિકાર નથી. આ બધા ગૌડીય વૈષ્ણવ, આપણે બધા ગૌડીય વૈષ્ણવ કહેવાય, મહાપ્રભુના ફોલોવર્સને. આ ગૌડીય વૈષ્ણવોને બધાને બહાર કાઢો, બરાબર. અને આવી ફરિયાદ કરી. શું કામ? તો કે ભાઈ વેદાંત સૂત્ર ઉપર આમનું કોઈ ભાષ્ય નથી, એટલે આ સંપ્રદાય છે પ્રમાણિત નથી. કારણ કે કોઈ પણ સંપ્રદાયને પ્રમાણિત થવા માટે પ્રસ્થાન ત્રયી ઉપર એને ભાષ્ય લખવું પડે. પ્રસ્થાન ત્રયી એટલે એની અંદર વેદ, ઉપનિષદ અને ગીતા. આને કહેવાય પ્રસ્થાન ત્રયી. તો આના ઉપર જેનું ભાષ્ય લખેલું હોય એ સંપ્રદાય છે પ્રમાણિત થાય, બરાબર. અને એ ભાષ્ય પણ પ્રમાણિત થવું જોઈએ. ઓકે, તો એના ઉપર ટીકા ત્યારે આપણી અવેલેબલ હતી નહીં, એટલે એ લોકોએ કમ્પ્લેન કરી અને રાજાએ બોલાવ્યા, બરાબર. કે ભાઈ ત્યારે આચાર્ય તરીકે બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી હતા તો બોલાવ્યા અને એમને કહ્યું કે ભાઈ તમે વેદાંત સૂત્ર ઉપર ટીકા આપો, નહીતર તમારો સંપ્રદાય બંધ કરો, ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા. અને કેમ? તો કે તાત્કાલિક આપો, નહીતર મંદિરમાંથી બધા બહાર નીકળો. વિચાર કરો કે વેદાંત સૂત્ર ઉપર ટીકા લખવા માટે રામાનુજાચાર્યને 30 વર્ષ લાગ્યા હતા, બરાબર. મધ્વાચાર્યને 12 વર્ષ લાગ્યા હતા વેદાંત સૂત્ર ઉપર ટીકા લખવા માટે. અને આપણને સમય કેટલો આપ્યો હતો? 8 દિવસની અંદર ટીકા સબમિટ કરો લખીને વેદાંત સૂત્ર ઉપર, નહીં તો તમારા સંપ્રદાયને અપ્રમાણિત ઘોષિત કરવામાં આવશે, તમારા બધા મંદિરોમાંથી તમારી સેવાઓને રદ કરવામાં આવશે. ખબર પડી, બરાબર. મહાન આચાર્ય શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરને વૃંદાવનમાં હતા, ઉંમર એટલી બધી થઈ ગઈ હતી કે ત્યાંથી ચાલીને આવી શકે કે ટ્રાવેલિંગ કરી શકે એવી શક્યતા નહોતી. આંખની પાપણો પણ ખુલે નહીં એવી હાલતમાં હતા એ, બરાબર. ત્યારે એમને બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીને બધું જ્ઞાન આપ્યું. અને બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી ત્યાં ગયા, રાજાના દરબારમાં બધા ભેગા થયા. રાજાએ કહી દીધું 8 દિવસની અંદર ટીકા સબમિટ કરો. બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી છે રડતા રડતા ગોવિંદદેવજીની સામે ઉભા છે અને ગોવિંદદેવજીને કહે છે તમારા સિવાય આમાં કોઈ હેલ્પ નહીં કરી શકે, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. રામાનુજાચાર્યને 30 વર્ષ લાગ્યા હોય તો હું 8 દિવસમાં કેવી રીતનું લખી શકું? રામાનુજાચાર્ય સ્વયં લક્ષ્મણજી, સ્વયં અનંત શેષ, કોઈ સામાન્ય તો છે નહીં રામાનુજાચાર્ય એટલે, બરાબર. સ્વયં ભગવાન છે, વિષ્ણુ તત્વ છે. ઓકે, તો ગોવિંદદેવજી ત્યાં પ્રગટ થાય બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીની સામે અને સ્વયં ગોવિંદદેવજી લખાવે છે અને બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી લખે છે. અને 8 દિવસની અંદર ટીકા કમ્પ્લીટ કરે છે વેદાંત સૂત્ર ઉપર બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી. અને ત્યાં બધા જે વૈષ્ણવો અને જે કઈ પંડિતો એની વચ્ચે રજૂ કરે છે
અને ત્યારે એ વેદાંત સૂત્ર ઉપરની ટીકા આપણી પ્રમાણિત થઈ અને ફરીથી ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરાને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. તો આટલું મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન છે શ્રીપાદ બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીનું, એટલા માટે પ્રભુપાદે એમને સમર્પિત કરી છે. બરાબર, યાદ રાખવું રહ્યું આચાર્યોને આપણે. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ તમે પૃષ્ઠભૂમિ તમે ખોલો, આગળ વધીએ. પૃષ્ઠભૂમિ જો પેલા સમર્પણ, પછી અનુકર્મણિકા અને પછી પૃષ્ઠભૂમિ. પૃષ્ઠભૂમિ એટલે ભાઈ કેવી રીતના બરા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. એમાં પ્રભુપાદે 2.5 પેજની અંદર ઓલમોસ્ટ કહેવાય કે આખું મહાભારતનું ચિત્ર આપણી સામે રજૂ કર્યું છે. થોડુંક આપણે રીડિંગ કરશું, બરાબર, અમુક પેરેગ્રાફ, બધા નહીં કરીએ કારણ કે તમારે જાતે રીડિંગ કરવાનું છે. રેઝ યોર હેન્ડ, વાંચવાની શરૂઆત કરો. એક એક પેરેગ્રાફ વાંચશું. ધાર્મી માતાજીથી શરૂઆત કરીએ. પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ ગીતાનું વ્યાપક પ્રકાશન અને વાંચન થયું છે, પણ મૂળ રૂપે તે પ્રાચીન જગતના ઐતિહાસિક સંસ્કૃત મહાકાવ્ય મહાભારતમાં એક પ્રસંગ રૂપે ઉદ્ભવી હતી. મહાભારત વર્તમાન કળિયુગ સુધીની ઘટનાઓનું નિરૂપણ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મિત્ર તથા ભક્ત અર્જુનને આ યુગના આરંભ સમયે લગભગ 5000 વર્ષ પૂર્વે ભગવદ ગીતા કહી હતી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ પ્રિન્સી માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્ર તથા તેમની પિતરાય ભાઈ પાંડવો વચ્ચે થનાર ભ્રાતુઘાતી મહાયુદ્ધના પ્રારંભ પૂર્વ માનવ ઇતિહાસનો સર્વશ્રેષ્ઠ દાર્શનિક તથા ધાર્મિક એવો આ સંવાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જિજ્ઞા માતાજી વાંચો. ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ કુરુવંશમાં જન્મેલા ભાઈઓ હતા, જેમના નામ પરથી મહાભારત નામ પડ્યું છે. તે પૂર્વે થયેલા ચક્રવર્તી મહારાજ ભરતના વંશમાંથી કુરુવંશ ઉતરી આવ્યો હતો. મોટા ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર જન્મથી અંધ હોવાને કારણે જે રાજ્ય સિંહાસન તેમને મળવાનું હતું તે નાના ભાઈ પાંડુને આપવામાં આવ્યું. ઓકે, તો અત્યાર સુધી આમ જોઈએ તો 3 ભરત થયા છે, જેને આપણે ઓળખીએ છીએ. કયા કયા? પેલા ભરત કયા? જળ ભરત, એક જળ ભરત, એક રામના ભાઈ ભરત, એક રામચંદ્રજીના ભાઈ, અને એક બીજા, અને એક શકુંતલાનો પુત્ર ભરત. હા, દુષ્યંત ઋષિ અને શકુંતલાના પુત્ર ભરત. બરાબર, એક જળ ભરત, બરાબર, જે ભગવાન ઋષભદેવના પુત્ર તરીકે આવ્યા, અને એક રામચંદ્રજીના ભાઈ ભરતજી. બરાબર, 3 ભરતને આપણે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા પ્રભુપાદ જે પૃષ્ઠભૂમિની અંદર જે ચર્ચા કરે છે, પેલા 3 પેરેગ્રાફ આપણે વાંચ્યા છે. પછી પ્રભુપાદ આગળ પાંડુ રાજા જ્યારે મૃત્યુ પામે છે, પછી આગળનો જે ઘટનાક્રમ, બરાબર, અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે શસ્ત્ર વિદ્યાનું જે શિક્ષણ બધાને આપે છે એની ચર્ચા. અને પછી કાવતરું કરવામાં આવ્યું, બરાબર, અને એમાં વિદુરજી છે હંમેશા ભગવાન કૃષ્ણના પક્ષમાં રહ્યા અને રક્ષણ માટે હંમેશા કટિબદ્ધ રહ્યા. એ ચર્ચા પ્રભુપાદ ત્યાં કરે છે. વિદુરજી ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, બરાબર. એના પછી કુંતી મહારાણી વિશેની ચર્ચા થોડીક છે, અને પછી જે જુગાર રમી અને બધું જે અધિકાર છીનવી લીધો અને માતા દ્રૌપદીને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયત્ન થયો. વનવાસ ગયો, બધા વનવાસમાંથી પાછા આવ્યા, રાજ્ય માગ્યું, પણ 5 ગામ આપવાની પણ ના પાડી છે. એટલે ભગવાન એમ કીધું કે 5 ગામ આપી દો. વિચાર કરો, પાંડવોને ભગવાન ઉપર કેટલી શ્રદ્ધા હશે. ભગવાન કૃષ્ણ એ જે દૂત બનીને ગયા તો પાંડવોને પૂછીને નહોતા ગયા કે ભાઈ આ લોકો ના માને તો કેવી રીતના મારે ડીલ કરવાની છે. આમ તો 100% રાજ્ય યુધિષ્ઠિર મહારાજને મળવું જોઈતું હતું, પણ ધારો કે 100% માટે ના માને તો શું કરવાનું? અડધું 50% કરશું, બરાબર, કે ભાઈ 50%માં ના માને તો 25% માગું, આવું પૂછીને નહોતા ગયા, બરાબર. ત્યાં ગયા ને ભગવાન એમ કીધું ખાલી 5 ગામડા આપી દો. તો વિચાર કરો, ભગવાનને પાંડવો ઉપર ને પાંડવોને ભગવાન ઉપર કેટલો વિશ્વાસ હશે. ચક્રવર્તી સમ્રાટ પદ જે મળવું જોઈએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને, અને ભગવાન કે ખાલી 5 ગામડા આપી દો. ભગવાનને ખબર હતી મારા ભક્તોનું કાંઈ પણ આપીશ તો એ બરાબર બિલકુલ મારો વિરોધ નહીં કરે. આપણે હોય તો કહી દે ને, ભગવાન ચક્રવર્તી સમ્રાટ પદ હતું, તમે 5 ગામડા માગીને ક્યાંથી આવ્યા? બરાબર, ભગવાનનો આપણે તો વિરોધ કરીએ. શું કામ ભગવાન એની લીલાઓમાં એના પાર્ષદોને લઈને આવે? આપણને શું કામ નથી રાખતા એની લીલામાં? એટલા માટે આપણે તો ભગવાનનો ત્યાં વિરોધ કરીએ. ભગવાન હંમેશા એનો રસાલો સાથે લઈને આવે. ભગવાન એના શુદ્ધ ભક્તોને એટલા માટે લઈને આવે
બરાબર, કારણ કે એ સમજી શકે ભગવાનની લીલા. એટલા માટે 5 ગામ માગવાની કોશિશ કરી, ભગવાને કહ્યું તો દુર્યોધને શું કીધું? 100 ની નોક બરાબર જમીન પણ હું નહીં આપું. બરાબર, 100 ની નોક બરાબર જમીન પણ નહીં આપું. તો બધું થઈ ગયું, શાંતિની હિમાયત ને બધું કરી લીધું, પણ પછી છેલ્લે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બધા ગોઠવાયા અને યુદ્ધ સિવાય કોઈ રસ્તો દેખાતો નહોતો. કોઈ એમ કે કૃષ્ણ યુદ્ધ કરાવ્યું, તો આ ભગવદ્ ગીતા કોઈ વાંચે ખાલી પૃષ્ઠભૂમિ તોય ખબર પડી જાય કે ભગવાન કૃષ્ણને યુદ્ધ કરવાની કે કરાવવાની બિલકુલ ઈચ્છા નથી, નહીતર શાંતિ દૂત બનીને જાય નહીં. બરાબર, ભગવાન તો સમજાવવા ગયા હતા કે છોડી દો ને ભાઈ, 5 ગામડા આપી દો તોય તમે બધા બચી જશો. ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, ભગવાન તો તોય ક્ષમા કરી દે, ચાલો ભાઈ 5 ગામડા આપી દો. નહીં, બરાબર, તો ભગવાન કહે તો ઠીક છે. ઓકે, અને ઓકે, આગળ હવે છેલ્લા જે 3 પેરેગ્રાફ છે ને, સામાન્ય રીતે દેખાય છે ત્યાંથી વાંચવું છે. ચાલો વાંચો, હેન્ડરસ કરો. જયશ્રી માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સામાન્ય રીતે દેખાય છે કે ભગવદ્ ગીતાના અંગ્રેજી અનુવાદકો પોતાની વિચારધારા તથા તત્વજ્ઞાનને મહત્વ આપવા માટે એક વ્યક્તિ તરીકે કૃષ્ણની અવગણના કરે છે. મહાભારતના ઇતિહાસને એક પુરાતન દંતકથા તરીકે માનવામાં આવે છે અને કૃષ્ણ કોઈ કાલ્પનિક પ્રતિભા સંપન્ન માણસના વિચારો પ્રસ્તુત કરનાર કાવ્યાત્મક સાધન બને છે, અથવા બહુ તો કૃષ્ણને એક ગૌણ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ બનાવી દેવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. શું કામ પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતા આપી છે એનું આ લખ્યું છે. બરાબર ને, કે બરાબર તમે મોટા ભાગે પૂછો અલગ અલગ મત અને પંથમાં કૃષ્ણ કોણ, તો કે ભાઈ એ તો ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. એક જગ્યાએ પૂછો નહીં, એ તો યોગેશ્વર હતા, મતલબ એની પાસે બહુ બધી યોગ સિદ્ધિઓ હતી ને, યોગેશ્વર હતા. બરાબર, એક જગ્યાએ પૂછો તો કે કૃષ્ણ કોણ, તો કે એ તો બસ સારા માણસ હતા. બરાબર, આધ્યાત્મિક માણસ હતા. એટલે એની અંદર કોઈક આત્મા કાલ પ્રવેશ કરીને ભગવદ્ ગીતા બોલી છે. એટલે પ્રભુપાદે કીધું છે કે નહીં, ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્થાપિત કરવાની કોઈ કોશિશ ના કરી, જેવું ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે. પરંતુ એક વ્યક્તિ રૂપે કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના ઉદ્દેશ્ય તથા વિષય વસ્તુ બંને છે. વ્યક્તિ રૂપે છે, ભગવાન એનો વિષય પણ છે. બરાબર, અને ભગવદ્ ગીતાનો ઉદ્દેશ્ય પણ કૃષ્ણ છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભક્ત બનવાનું છે. તેથી આ અનુવાદ તેનું ભાષ્ય વાચકને કૃષ્ણ પ્રતિ અભિમુખ કરે છે, તેમનાથી વિમુખ કરીને દૂર નથી લઈ જતું. એટલા માટે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચો, બરાબર, તો શરણાગતિના ભાવથી વાંચો તો 100% કૃષ્ણ પ્રત્યે તમને પ્રેમ થાય, 100% ભક્ત બનો, એમાં કોઈ શંકા નથી. ઘણા બધા એમ કે તમારા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા કોઈ વાંચે ને તો એ ભક્ત બની જાય. બરાબર, તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભક્ત ના બને તો શું બુટલેગર બનવાનું છે? ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભક્ત જ બનવાનું છે ને. ભગવદ્ ગીતા વાંચીને હાથમાં માળા ના આવે, ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કપાળ ઉપર તિલક ના આવે, ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ધોતી કુર્તો આપણો ના આવે, તો શું કરવાનું? ફાટેલા કપડાં પહેરીને ફરવાનું છે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને, મતલબ તમે ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા જ નથી, વાંચી જ નથી ભગવદ્ ગીતા તમે. એટલે પ્રભુપાદ અહીં કહે છે ભગવદ્ ગીતા કોઈ વાંચે તો ભગવાન પ્રતિ અભિમુખ થાય, વિમુખ ના થાય. એ રીતે આ ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે અનોખી છે. વળી આમ ભગવદ્ ગીતા સર્વથા સુસંગત તથા અર્થગ્રાહ્ય થાય છે, એ પણ એની ખાસ વિશેષતા છે. બધાને સમજાય ઇઝીલી. ભગવાન કૃષ્ણ ગીતાના ઉદ્ગાતા છે અને તેના અંતિમ ઉદ્દેશ્ય પણ છે. તેથી એકમાત્ર આ એક જ એવો અનુવાદ છે કે જેઓ આ મહાન શાસ્ત્રને યથાર્થ રૂપમાં રજૂ કરે છે. વિચાર કરો, આપણે તો બાપ દાદાના વખતથી સાંભળતા આવીએ છીએ કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન છે, રામ ભગવાન છે. બરાબર, હમણાં 50 વર્ષથી થોડો છેલ્લે ગોટાળો થઈ ગયો. બાકી આપણા બાપ દાદાઓ તો બહુ બુદ્ધિશાળી હતા. આજથી તમે બરાબર તમે જો ગામડામાં અત્યારે જાઓ તો ગામડામાં હંમેશા ચોરો હોય. બરાબર ને, જૂના ગામડામાં જાઓ ચોરો હોય. ચોરામાં કોણ હોય? રામચંદ્રજી, રામ દરબાર હોય, રાધા કૃષ્ણ હોય, શિવજી હોય ક્યાંક ક્યાંક. બરાબર, બાકી ફિક્સ હોય રામચંદ્રજી હોય, રાધા કૃષ્ણ હોય. આપણને એમ થાય કે આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી થઈ ગયા, આપણે ડફોળ થઈ ગયા. જેમ મોડર્ન એજ્યુકેશનમાં આપણે આગળ આવ્યા ને, આપણી બુદ્ધિ બેર મારી ગઈ, આપણે ભગવાનને ઓળખતા બંધ થઈ ગયા. આપણા બાપ દાદા બહુ ક્લિયર હતા, પૂછો કોણ ભગવાન, તો કે રામ. એટલા માટે આપણા બાપ દાદાઓ નામ પણ એવું જ રાખતા. પેલાના નામ કેવા હતા? રામજીભાઈ, શામજીભાઈ, નારાયણભાઈ, નારાયણભાઈ, બરાબર ને, માધા બાપા, માધવ, કૃષ્ણનું નામ છે. આવા જ નામ હતા ને, લક્ષ્મીબેન, સીતાબેન. અત્યારે નામ આપણે કેવા રાખીએ? ટોમિન, જીમિન, કિમિન. બુદ્ધિશાળી હતા બાપ દાદા, કારણ કે સૌથી વધારે આસક્તિ સંતાનમાં રહે. મૃત્યુ સમયે સંતાન યાદ આવશે.
બરાબર. સંતાનનું નામ ટોમી, જીમી, મીમી પાડવું હશે, ચાલ લઈ જા તો મારો ટોમી ક્યાં ગયો, નામ હોય કૂતરાનું નામ હોય એવું લાગે આપણને, મારો ક્યાં ગયો. હવે એને બોલાવશો, જીભ ઉપર નામ આવશે, કઈ સરવાળે શું ફેર પડશે? બાપ દાદા બુદ્ધિશાળી હતા, નામ રાખતા રામ, તો યાદ આવે મારો રામ ક્યાં ગયો, રામ ક્યાં ગયો, રામ રામ રામ, શ્વાસ છૂટી જાય, ભગવત ધામ કન્ફર્મ. કારણ કે જાણતા અજાણતા એ મૃત્યુ સમયે જીભ ઉપર રામનું નામ આવે, કૃષ્ણનું નામ આવે. અજામિલ વાળી સ્ટોરી યાદ છે ને, ભાગવતમ અજામિલ, નારાયણ નારાયણ કરે છે ને, બરાબર ને, ભગવાન તરત વ્યવસ્થા કરે છે ને એના માટે. જાણતા બાપ દાદાઓ બહુ બુદ્ધિશાળી હતા. હમણાં આપણે છેલ્લા બહુ ગોટાળો કરી નાખ્યો, બરાબર. તો એટલા માટે આ જે ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદની વાંચવી બહુ જરૂરી છે. આગળ આવો, પ્રસ્તાવના તરફ આગળ આવો. તમે લોકો વાંચીને આવ્યા છો પ્રસ્તાવના? બરાબર. પ્રસ્તાવના જે છે એ ખૂબ મહત્વનું છે, કારણ કે એમાં પ્રભુપાદનું મૂડ એન્ડ મિશન વિશેની ચર્ચા છે. અને હા, આજ તમારો આગળનો નિબંધ છે. આજે જ તમને આ નિબંધ આપવામાં આવશે. 15 દિવસમાં આ નિબંધ તમારે સબમિટ કરવાનો રહેશે, બરાબર. આ નિબંધને 15 દિવસમાં સબમિટ કરવાનો છે. પ્રસ્તાવના જે છે પેજ છે 1, 2, 3, 4. ઓકે, વાંચીશું આપણે. ચાલો 10 મિનિટમાં આપણે ફટાફટ પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચો. જો આ પેરેગ્રાફ વચાય, તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમાં પ્રભુપાદનો મૂળ શું છે. હું પૂછીશ દરેક વખતે કે આ પેરેગ્રાફની અંદર પ્રભુપાદનો શું મૂળ છે, આ પેરેગ્રાફમાં પ્રભુપાદનો શું મૂળ છે. ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. પ્રિયા માતાજી, પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચો. સર્વપ્રથમ મેં ભગવદ્ ગીતા વાળો પેરેગ્રાફ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સર્વપ્રથમ મેં ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે આ જ રૂપે લખેલી કે જે રૂપમાં તે હવે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. દુર્ભાગ્યવશ જ્યારે પહેલી વખત આનું પ્રકાશન થયું ત્યારે મૂળ પાંડુલિપિને નાની કરવામાં આવી, જેથી અધિકાંશ લોકોની વ્યાખ્યા છૂટી ગઈ હતી. મારી અન્ય સર્વ રચનાઓમાં પ્રથમ મૂળ શ્લોકો આપવામાં આવ્યા છે, પછી તેનું અંગ્રેજીમાં લિપ્યંતરણ અને ત્યાર પછી સંસ્કૃત શબ્દોનો અંગ્રેજીમાંથી અર્થ, પછી અનુવાદ અને અંતમાં ભાવાર્થ રહે છે. આમ કરવાથી રચના પ્રમાણભૂત અને વિદ્વતાપૂર્ણ બની જાય છે અને તેનો અર્થ સ્વયં સ્પષ્ટ બની જાય છે. આથી જ્યારે મારે પાંડુલિપિ નાની કરવી પડી તો મને કોઈ પ્રસન્નતા ન થઈ, પરંતુ જ્યારે ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે માંગ વધી ત્યારે સર્વ વિદ્વાન તથા ભક્તોએ મને અનુરોધ કર્યો કે હું આ રચનાને તેના મૂળ રૂપમાં પ્રસ્તુત કરું. જેથી જ જ્ઞાનની આ મહાન રચનાને મારી મૂળ પાંડુલિપિનું રૂપ આપવા માટે આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જે પૂર્ણ પરંપરાગત વ્યાખ્યાથી યુક્ત છે કે જેનાથી કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનની વધુ પ્રગતિશીલ અને પુષ્ટ સ્થાપના થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો હવે આના ઉપર તમારે બોલવાનું છે કે આમાં પ્રભુપાદનું મૂળ શું છે. મૂળ મતલબ તમારે એક નાના વાક્યમાં અથવા 2 શબ્દમાં જ એનો આન્સર હોય છે, લાંબુ લેક્ચર નથી હોતું. બોલો વિશાલ આહિર પ્રભુ, બોલો આમાં શું મૂળ લાગ્યો પ્રભુપાદનો? પ્રભુજી ભગવદ્ ગીતાના પ્રચાર ઉપર. ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર. ઓકે. નામ શ્રેષ્ઠ પ્રભુ, આમાં મૂળ શું છે? બોલો પ્રભુપાદનું મૂળ શું છે? હરે કૃષ્ણ. નામ શ્રેષ્ઠ પ્રભુ. ઓકે. સોનલ સોરઠિયા માતાજી, બોલો. ખબર પડે એટેન્ટિવલી છે કે નહીં. આવું થાય, વિડીયો બંધ હોય ને એટલે મોબાઈલ ક્યાંય પડ્યો હોય ને ક્લાસ ક્યાંય ચાલતો હોય એવું થાય, બરાબર. એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવો, ધેટ ઇઝ કમ્પલસરી. ઓકે ધેન વંદના માતાજી, બોલો આમાં મૂળ શું છે પ્રભુપાદનો પહેલા પેરેગ્રાફમાં? વંદના માતાજી, જેવું આવડે એવું બોલવાનું છે. પ્રચાર માટે જ પ્રભુજી. ઓકે, પ્રચાર. ઓકે, રીટાબા માતાજી, બોલો. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એમાં એમ કહેવા માંગે છે ને કે પાંડુ જે લિપિ હતી એ નાની કરવી પડી કારણ કે એનું શ્લોકનું પેલું નતું થતું, એમ શ્લોક ની વ્યાખ્યા નથી થઈ, એ કહેવા માંગતા હતા. ઓકે, થેન્ક યુ. રિદ્ધિ માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનનું પર્પઝ હતું. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનની પુષ્ટિ માટે ભગવદ્ ગીતાનું સહજ રીતના બધાને પ્રાપ્ત થાય એવું સહેલું સંસ્કરણ બધાને આપવું, આ મૂળ છે. સહેલું. હા, જો અર્ચના માતાજી લખ્યું, લોકોને સરળ ભાષામાં સમજાવી શકે અને લોકોને ભગવાન તરફ. યસ, ધીસ ઇઝ ધ મૂળ. અર્ચના માતાજી, બરાબર છે, બરાબર. આ મૂળ છે કે ભાઈ સરળ કરીને આપવું.
તમે એકે એવી ભગવદ્ ગીતા જોઈ છે બજારની અંદર કે જેની અંદર પેલા શ્લોક હોય, પછી એનો એક એક સંસ્કૃત શબ્દ એનો ગુજરાતીમાં એનો અર્થ હોય, જેને કહેવાય શબ્દાર્થ, અને પછી એની નીચે એનો અનુવાદ, પછી એની નીચે એનો ભાવાર્થ, અને ભાવાર્થની અંદર વેદ ઉપનિષદના રેફરન્સ જોઈ છે એવી એકે ભગવદ્ ગીતા? એકે નથી, અત્યારે પણ નથી બજારમાં. અમુક લોકોએ કોપી કરી છે પ્રભુપાદમાંથી, પછી ભાવાર્થમાં એને પોતાને લખ્યા છે, મને આવું લાગે છે, આવું બે ચાર જણાએ હમણાં કોપી કરી છે, બરાબર. પણ પ્રભુપાદે આખી ભગવદ્ ગીતામાં કેવું નથી લખ્યું મને આવું લાગે છે. પ્રભુપાદે જ્યાં જ્યાં લખ્યું છે એના ક્યાંક રેફરન્સ છે ભાગવતમની અંદર, વેદ ઉપનિષદ પુરાણમાંથી લઈને લખ્યું છે. તો આ પેલો મૂળ છે. ચાલો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તરફ આપણે આગળ વધીએ. જિજ્ઞા માતાજી વાંચો અમારું કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન. અમારું કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન મૌલિક ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિથી પ્રામાણિક, સહજ તથા દિવ્ય છે, કેમ કે તે ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે પર આધારિત છે. આ અખિલ વિશ્વમાં અને ખાસ કરીને નવી પેઢીમાં તે અતિ લોકપ્રિય થઈ રહ્યું છે. તે જૂની પેઢીમાં પણ અધિકાધિક સુરુચિ પ્રદાન કરનારું છે. પ્રૌઢ માણસો આમાં એટલી અભિરુચિ બતાવે છે કે અમારા શિષ્યોના પિતા તથા પિતામહ અમારા સંઘના આજીવન સભ્ય બનીને અમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરે છે. લોસ એન્જલસમાં અનેક માતા તથા પિતા મારી પાસે એ જાણવા આવ્યા હતા કે હું સમગ્ર વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છું. તે માટે તેઓ આભારી હતા. તેમાંથી અમુક માણસોએ કહ્યું કે અમેરિકન જનતા બહુ ભાગ્યશાળી છે કે જેથી કરીને મેં અમેરિકામાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનનો શુભારંભ કર્યો. પરંતુ આ આંદોલનના આદિ પ્રવર્તક તો ભગવાન કૃષ્ણ છે, કેમ કે આ આંદોલન તો બહુ સમય પૂર્વે ચાલુ થઈ ચૂક્યું હતું અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ માનવ સમાજમાં ચાલી રહ્યું છે. આનો થોડો ઘણો શ્રેય હોય તો તે મારો નહીં, પરંતુ મારા ગુરુ કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રજકાચાર્ય 108 શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ પ્રભુપાદના કારણે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો. વોટ ઇઝ ધ મૂડ ઓફ પ્રભુપાદ ઇન ધીસ પેરેગ્રાફ? ગીતા માતાજી, શું મૂળ છે આમાં પ્રભુપાદનું? બોલો. ઓકે, અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો, શું મૂળ છે પ્રભુપાદ? એટલે આમાં અમેરિકાનો પણ ઉચ્ચારણ થયું છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનમાં શુભારંભ ત્યાં પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓકે, નહીં, ચાલો. ઓકે, તમે બોલો છો એ સાચું છે, પણ મારે એક જ વર્ડમાં આન્સર જોઈએ. જુહી માતાજી, મૂળ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આની અંદર એવું કીધું છે કે પ્રભુપાદ ગુરુ મહારાજ પ્રભુપાદજી જે છે એમણે લોસ એન્જલસમાં જેવા મતલબ કે જ્યાં એટલું બધું આપણે જે 4 નિયમોનું પાલન જેનાથી આખું વિરુદ્ધ હોય છે, ત્યાં બી એ બધાને બી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવી શકે છે, નેતૃત્વ કરે છે. તે બહુ એના વિશેની વાત છે. થેન્ક યુ. દેવયાની માતાજી, શું લાગે છે આમાં મૂળ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મને એવું લાગે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે છે એના દ્વારા આને બધા સુધી પહોંચાડે મૂળ રૂપે, એમ કે ખોટી રીતે નહીં. હા, નજીક પહોંચી ગયા છો એકદમ. થોડુંક એક વર્ડ મારે જોઈએ છે. જય શ્રી સુમંગલા માતાજી, બોલો. તમને તો ખબર હશે ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો. વિનમ્રતા અને ગુરુ તમે ગયા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં હતા ને તમે. ઓકે, વિનમ્રતા અને કૃતજ્ઞતા, ગુરુ પ્રત્યેની જે નિષ્ઠા છે, એકચ્યુઅલી આમાં એનો મૂળ છે. તમે જોયું કે આ બધું કરીને છે એટલે પ્રભુપાદ એમ કે છે કે કાંઈ પણ તમારે કંઈક શ્રેય આપવો હોય તો કોને આપવો? મારા ગુરુ મહારાજને આપવો. જય ઓમ વિષ્ણુપાદ. જો એમણે ગુરુ મહારાજનું નામ લખ્યું છે, બરાબર, તો એ કેવી રીતના લખ્યું જોયું તમે? જય ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તર શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ પ્રભુપાદ, આખું લખ્યું છે, બરાબર. તો બીજો મુદ્દો છે કૃતજ્ઞતા, ગુરુ કૃતજ્ઞતા, વિનમ્રતા. ઓકે, પેરેગ્રાફ નંબર 3 રાજેશ્વરી માતાજી વાંચો. જો આનું કંઈ પણ શ્રેય મારા ફાળે આવતું હોય તો તે માત્ર એટલું જ છે કે મેં કોઈ પણ જાતની ભેળસેળ કર્યા વિના ભગવદ્ ગીતાને તેના મૂળ રૂપમાં પ્રસ્તુત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મારા આ પ્રસ્તુતિકરણ પહેલા ભગવદ્ ગીતાની જેટલી પણ અંગ્રેજી આવૃત્તિઓ પ્રગટ થઈ છે તેમાં વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષાને વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ દેખાઈ આવે છે.
પરંતુ ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપોને પ્રસ્તુત કરવાનો અમારો પ્રયાસ ભગવાન કૃષ્ણના મહાન ઉદ્દેશને પ્રસ્તુત કરવાનો છે. અમારું કાર્ય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છાને પ્રસ્તુત કરવાનું છે, નહીં કે કોઈ રાજનીતિજ્ઞ, દાર્શનિક કે વૈજ્ઞાનિકની ઈચ્છાને પ્રસ્તુત કરવાનું. કારણ કે એમાં ગમે તેટલું જ્ઞાન કેમ ન હોય, પરંતુ કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાન લેશ માત્ર હોતું નથી. જ્યારે કૃષ્ણ કહે છે મન્મના ભવ મદ ભક્તો મદ્દાજી માં નમસ્કુરુ, તો અમે તથાકથિત કહેવાતા પંડિતોની જેમ એમ નથી કહેતા કે કૃષ્ણ તથા તેમનો અંતરાત્મા ભિન્ન ભિન્ન છે. કૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે અને તેમાં નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા આદિમાં કોઈ ભેદ નથી. તે મનુષ્ય પરંપરામાં રહેલો કૃષ્ણ ભક્ત નથી. તેને માટે કૃષ્ણના સર્વોચ્ચ જ્ઞાનને સમજવું કઠિન છે. સામાન્ય રીતે કહેવાતા વિદ્વાન, રાજનીતિજ્ઞ, દાર્શનિક તથા સ્વામીઓ કૃષ્ણના પૂર્ણ જ્ઞાન વિના ભગવદ્ ગીતા પર ભાષ્ય લખતી વખતે કૃષ્ણને એમાંથી બહાર કાઢી મૂકવાનો પ્રયાસ કરે છે અથવા તેમને મારી નાખવા ઈચ્છે છે. ભગવદ્ ગીતાનું આવું અપ્રમાણિક ભાષ્ય માયાવાદી ભાષ્ય કહેવાય છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આવા અપ્રમાણિક માણસોથી સાવચેત બનાવી ગયા છે. તેઓ કહે છે કે જે મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાને માયાવાદી દ્રષ્ટિકોણથી સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે તેઓ બહુ મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છે. આવી ભૂલનું દુષ્પરિણામ એ આવશે કે ભગવદ્ ગીતાના દિગ્ગજ જિજ્ઞાસુ આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શનના માર્ગમાં મોહગ્રસ્ત થશે અને ભગવદ ધામમાં પરત જઈ શકશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, આમાં મૂળ શું છે? પ્રભુપાદ નો ફોકસ કયા મુદ્દા ઉપર છે? કોણ બોલશે? કોને નથી પૂછ્યું? બરાબર, એમને હું પૂછું. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, શું મૂળ છે આમાં પ્રભુપાદનું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે ભગવાન કૃષ્ણએ જે કીધું છે એ એઝ ઇટ ઇઝ આપ્યું છે અને માયાવાદ ખંડન કર્યું છે અને જિજ્ઞાસુને જ્ઞાન આપવાનું છે એઝ ઇટ ઇઝ. એક મુદ્દો વધારે કવર કરી લીધો. બરાબર છો તમે. હેમા મોદી માતાજી, શું કહો છો તમે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં એવું કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણના મહાન ઉદ્દેશોને પ્રસ્તુત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, એમ એ બધું છે. ઓકે. અર્ચના માતાજી ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરતા જાય છે, કઈ માઇક ચાલુ કરવામાં ઇસ્યુ હશે માતાજીને, એટલા માટે. ઇટ્સ ઓકે, હું ત્યાં જોઉં છું, યુ ડોન્ટ વરી માતાજી. ઓકે, કોણ બાકી છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો, કોણ બોલી રહ્યું છે? આશા માતાજી બોલો. ચાલો, આશા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં એવું કહેવા માંગે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જે ઉદ્દેશો હોય ને, એ જે કોઈ ભગવદ ગીતામાં જે ઉલ્લેખ ના કર્યો ને, એ લોકોનું જે ભગવદ ગીતા હોય ને એને છે ને માન્ય, મતલબ ભગવદ ગીતાને માન્ય ગણાતી નથી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ઉલ્લેખ ના કર્યો એમાં. ઓકે, જ્યોતિ માતાજી બોલો. જ્યોતિ માતાજી, શું લાગે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમાં પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જે ઓથેન્ટિસિટી છે અને તેના મૂળ રૂપે રજૂઆત છે એ એમણે જ કરી છે, બાકી બધા એમાં ભેળસેળ કરીને બતાવે છે. એટલે આ ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ. બધાના જવાબ સાચા છે. એક્ઝેક્ટલી આ પેરેગ્રાફનો પ્રભુપાદનો મૂળ છે માયાવાદી ભાષ્ય સુનિલે હોઈલે સર્વનાશ, મતલબ માયાવાદીઓને પરાસ્ત કરવું. બરાબર, પ્રભુપાદનો આ મૂળ છે. બરાબર, માયાવાદને પરાસ્ત કરવું. કારણ કે જેટલા માયાવાદી જે લોકો છે, જે કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે નથી સ્વીકારતા, એ બધા લોકોએ પણ ભગવદ ગીતા ઉપર ટીકાઓ લખી છે, ટિપ્પણીઓ. બરાબર, અને બધાએ કૃષ્ણને એમાંથી બાદબાકી કરી છે. કૃષ્ણ ભગવાન નથી, તો પરમાત્મા એ બોલી છે. ભગવાન તો નિરાકાર છે, ભગવાન તો નિર્ગુણ છે. આપણે આગળ ઘણી બધી આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીશું, ચિંતા નહીં કરતા. ચાલો, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે વાંચીશું. હર્ષા માતાજી, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ વાંચો તમે. ચાલો, ભગવદ ગીતા તેના મૂળ રૂપે. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ ગીતા, હરે કૃષ્ણ. ભગવદ ગીતા તેના મૂળ રૂપેને પ્રસ્તુત કરવાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ બધા જિજ્ઞાસુઓને તે ઉદ્દેશનું માર્ગદર્શન કરવાનું છે. જે માટે ભગવાન કૃષ્ણ આ ભૂમિ પર બ્રહ્માના એક દિવસ અર્થાત પ્રત્યેક 860 કરોડ વર્ષો પછી અવતાર ગ્રહણ કરે છે. ભગવદ ગીતામાં આ ઉદ્દેશ્યનો ઉલ્લેખ થયો છે અને આપણે તેનો તે જ રૂપમાં સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અન્યથા ભગવદ ગીતા તથા તેના વક્તા ભગવાન કૃષ્ણને સમજવાનો કોઈ અર્થ નથી. ભગવાન કૃષ્ણે સર્વપ્રથમ લાખો વર્ષો પૂર્વે સૂર્યદેવને ભગવદ ગીતા પ્રબોધી હતી. આપણે એ વાસ્તવિકતા સ્વીકારવી રહી અને કૃષ્ણની ખોટી વ્યાખ્યા કર્યા વિના
ભગવદ ગીતાના ઐતિહાસિક મહત્વને સમજવું જોઈએ. કૃષ્ણની ઈચ્છાનો સંદર્ભ આપ્યા વિના ભગવદ ગીતાની વ્યાખ્યા કરવી એ મહાન અપરાધ છે. આ અપરાધથી બચવા માટે કૃષ્ણને ભગવાનના રૂપમાં સમજવા પડશે કે જે રીતે કૃષ્ણના પ્રથમ શિષ્ય અર્જુને તેમને સમજ્યા હતા. ભગવદ ગીતાનું આવું જ્ઞાન વાસ્તવમાં લાભપ્રદ છે અને જીવનના ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરવામાં માનવ સમાજના કલ્યાણ માટે તે પ્રમાણભૂત જ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઓકે, આમાં મૂળ શું છે? ચાલો, વોટ ઇઝ ધ મૂળ ઓફ શિલ પ્રભુપાદ આ પેરેગ્રાફ ની અંદર? સૌથી પહેલા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હર્ષા માતાજી તમે જ બોલો, પેલો આન્સર તમે બોલો. સૌ પ્રથમ ભગવદ ગીતા સૂર્ય દેવને કહી હતી કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. રાજેન્દ્ર પ્રભુ, શું મૂળ લાગે આમાં પ્રભુપાદ નું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જીવનના ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરવામાં માનવ સમાજના કલ્યાણ માટે તે પ્રમાણભૂત જ્ઞાન છે, એ પ્રમાણે એને. ઓકે, બરાબર છે. ચાલો, ધાર્મી માતાજી. પ્રભુજી, ભગવાનને પહેલા આપણે સમજવા પડશે, જેવી રીતે અર્જુન ભગવાનને સમજી શક્યા ત્યારે એ ભગવદ ગીતા સમજી શક્યા. ઓકે, સમજવું મતલબ જિજ્ઞાસા. બરાબર. તો જિજ્ઞાસુને માર્ગદર્શન આપવું, આ ચોથો મુદ્દો છે. મૂડ એન્ડ મિશન તમારે લખવાના છે, કારણ કે આના ઉપર તો નિબંધ છે આખો. 60 માર્ક્સ નો નિબંધ છે, 45 માર્ક્સ છે, આપણે એમાં પાસ થવાના છીએ. અને આજથી જે લખવાની શરૂઆત કરવાની છે, એની ગાઈડલાઈન ને બધું આજ તમને મોકલી દેવામાં આવશે. બરાબર, જિજ્ઞાસુને માર્ગદર્શન. અને 5મો પેરેગ્રાફ જે સામેની સાઈડમાં છે એ વાંચો. ચાલો, માનવ સમાજમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું આંદોલન અનિવાર્ય. કાજલ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માનવ સમાજમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન અનિવાર્ય છે, કેમ કે તે જીવનની અંતિમ સિદ્ધિ પ્રદાન કરવા વાળું છે. આવું કેમ છે તેની પૂર્ણ માહિતી ભગવદ ગીતામાં આપી છે. દુર્ભાગ્યવશ સંસારી ઝઘડાખોર માણસોએ પોતાની આંતરિક લાલસાઓને આગળ વધારવા તથા માણસોને જીવનના સિદ્ધાંતોને વ્યવસ્થિત સમજવા ન દેવા માટે ભગવદ ગીતાનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો છે. પ્રત્યેક મનુષ્યએ જાણવું જોઈએ કે ઈશ્વર અથવા કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે અને જીવનની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓ શું છે. પ્રત્યેક મનુષ્યએ જાણી લેવું જરૂરી છે કે જીવન નિત્ય દાસ છે અને જ્યાં સુધી તે કૃષ્ણની સેવા નહીં કરે ત્યાં સુધી તે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફર્યા કરશે અને માયાવાદી ચિંતકે પણ આ ચક્રમાં ફરવું પડશે. આ જ્ઞાન એક મહાવિજ્ઞાન છે અને જીવ માત્રએ પોતાની હિત માટે આ જ્ઞાનને સાંભળવું જોઈએ. ઓકે, આમાં શું છે મૂળ? તમે જ બોલો. પ્રભુપાદનું મૂળ શું છે? પ્રભુપાદનું મૂળ છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનમાં સેનામાં શું કરવા જરૂરી છે અને કેટલું જરૂરી છે. એમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનમાં રહીને જીવ જે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં જે ફર્યા કરે છે એમાંથી કેવી રીતે મુક્તિ મેળવવી એ બતાવે છે. ઓકે, આનો મતલબ એ તમારો જે જવાબ છે એ છે જીવનની અંતિમ સિદ્ધિ પ્રદાન કરવી. એ બરાબર આનો મૂળ છે અહીંયા પ્રભુપાદનો. અને હવે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ વાંચો. જીજ્ઞા માતાજી વાંચો. ચાલો, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. આ કલયુગ. આ કલયુગમાં સામાન્ય જનતા કૃષ્ણની બહિરંગા શક્તિ દ્વારા મોહિત થયેલી છે અને તેને એવી ભ્રાંતિ છે કે ભૌતિક સગવડ પ્રાપ્ત કરવાથી પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખી થશે. તેને એ જ્ઞાન નથી કે ભૌતિક બહિરંગ પ્રકૃતિ અત્યંત પ્રબળ છે, કેમ કે પ્રત્યેક જીવ પ્રકૃતિના કઠોર નિયમો દ્વારા ખરાબ રીતે ગ્રસ્ત છે. સૌભાગ્યવશ જીવ ભગવાનના અંશરૂપ છે, તેથી ભગવાનની સેવા કરવી એ જ એનું સહજ કાર્ય છે. મોહગ્રસ્ત મનુષ્ય વિભિન્ન પ્રકારે પોતાની ઇન્દ્રિય યુક્તિ કરીને સુખી થવા ઈચ્છે છે, પરંતુ તે તેનાથી કદી સુખી થઈ શકતો નથી. પોતાની ભૌતિક ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરતા તેને ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આ જ જીવની સર્વોચ્ચ સ્થિતિ છે. ભગવાન એ જ ઈચ્છે છે અને તેની એ જ અપેક્ષા રાખે છે. મનુષ્ય ભગવદ ગીતાના આ કેન્દ્ર બિંદુને સમજવું જોઈએ. અમારું કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન સમગ્ર જગતને આ જ કેન્દ્રીય મુદ્દો શીખવે છે અને અમે ભગવદ ગીતા તેના મૂળ રૂપરેખાને દૂષિત કરતા નથી. તેથી જે મનુષ્ય ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન કરીને લાભ મેળવવા ઈચ્છે છે તે અમારા કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન પાસેથી આ વિષયમાં સહાયતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેથી અમને આશા છે કે અમે ભગવદ ગીતા તેના મૂળ રૂપેને જે રૂપમાં પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે તેનાથી બધા લાભ લેશે અને જો કોઈ પણ વ્યક્તિ શુદ્ધ ભગવદ ભક્ત બનશે તો અમે અમારો પ્રયત્ન સફળ થયો માનીશું. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી એમાં વાંચજો. જો એક પણ વ્યક્તિ, એવું છે ને,
કે તમારે હા કોઈ પ્રભુ પણ એક લખેલું પણ છે? વ્યક્તિ નહીં પ્રભુજી, એક હા. એ એક પણ શબ્દ વ્યક્તિ છે પ્રભુજી, સોરી, હા. એ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. તમે વિચાર કરો કે આટલી મોટી બુક્સ ને આટલા બધા પુસ્તકો લખીને પ્રભુપાદની બરાબર અપેક્ષા શું છે? તો કે એક પણ વ્યક્તિ શુદ્ધ ભક્ત બની જાય ને તોય અમારો પ્રયાસ સફળ થઈ ગયો. એક વ્યક્તિ શુદ્ધ ભક્ત બનવો જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો. આની અંદર જે પ્રભુપાદનું જે મિશન જે છે એ જોવા મળે કે ઇસ્કોનનું સ્થાપના શું કામ કરવામાં આવી હતી. બરાબર, ઇસ્કોનની સ્થાપના એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે લોકોને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. તો આ મૂળ એન્ડ મિશન, આ પ્રસ્તાવના જે છે ને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ પ્રભુપાદનો પોતાનો લેટર છે આખો પ્રસ્તાવના એ, અને આ આપણે વાંચવી જોઈએ, વારંવાર વાંચવી જોઈએ. તમે પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચો ને તો તમને પ્રભુપાદ પ્રત્યે પ્રેમ થાય, તમને ખબર પડે કે એમને શું કર્યું છે આપણા માટે. પણ અત્યારે તો આપણે ખાલી પ્રસ્તાવના વાંચીએ તો આપણે ખબર પડે પ્રભુપાદનું શું મિશન હતું. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ઇસ્કોન તો ફોરેન સંસ્થા છે, વિદેશી સંસ્થા છે. તમે વાંચો તો તમને ખબર પડે કે શું કર્યું છે પ્રભુપાદે આપણા માટે. જો કોઈ પણ શાસ્ત્ર સમજવા માટે બે વસ્તુ છે. એક અનુવાદ એને કહેવાય અર્થાનુવાદ, અને બીજો અનુવાદ એને કહેવાય ભાવાનુવાદ. એક જ વાક્યના બે અર્થ થઈ શકે. બરાબર, એક અર્થાનુવાદ તરીકે અને બીજો ભાવાનુવાદ તરીકે. હું તમને ઉદાહરણ આપું. બોલવાની સ્ટાઇલથી વાક્યનો અર્થ બદલી જાય. બરાબર ને? ધારો કે વિશાલ આહિર પ્રભુ બરાબર મને એમને નોટ્સ બતાવવા આવે અને હું નોટ્સ જોઉં, બરાબર, હું એમ કહું કે શું લખ્યું છે, બરાબર, તો સામેવાળા વિશાલ પ્રભુ છે, હું બોલું એના ઉપરથી શું લખ્યું છે તો સમજી જાય કે આમાં પ્રભુજી છે ખુશ નથી થયા. બરાબર, શું લખ્યું છે, આ ગોટાળો કર્યો છે. બરાબર, એ સમજી જશે. અને ખાલી શું લખ્યું છે એવું લખ્યું હોય અને બીજો કોઈ વ્યક્તિ વાંચે તો અર્થ એવો પણ શું લખ્યું છે. વાહ, શું લખ્યું છે. બરાબર, વાક્ય તો એક જ છે, અર્થ બે થાય. તમે વાંચો તો અર્થ જુદો થાય, હું વાંચું તો અર્થ જુદો થાય. બરાબર, તો પણ સાચો અર્થ કોને ખબર હોય? તો કે વિશાલ પ્રભુને. શું કામ? તો કે મારી બાજુમાં ઉભા હતા, હું એની નોટ ચેક કરતો હતો. મેં કીધું શું લખ્યું છે, આ કઈ ખબર નથી પડતી આમાં. તો સાચો અર્થ કોને ખબર હોય? વિશાલ પ્રભુને. શું કામ? તો કે એ અમે બે ફેસ ટુ ફેસ હતા. પણ વિશાલ પ્રભુએ નિબંધ લખ્યા આના ઉપર કે પ્રભુજીએ મને આવું કહ્યું, પ્રભુજી પાસે હું નોટ લઈને ગયો, પ્રભુજીએ કહ્યું શું લખ્યું છે. બરાબર, તો કોઈક વાંચે તો અને તો વખાણ કર્યા હશે. અને કહેવાય અર્થાનુવાદ. બરાબર, અર્થાનુવાદની અંદર અર્થ બદલાઈ જાય. તો ભગવાન એક્ઝેક્ટલી શું કહેવા માંગે છે કોને ખબર હોય? જે ત્યાંથી આવ્યા છે એને ખબર હોય. જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય એને ખબર હોય. એને એટલા માટે ભગવાને ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કીધું કે ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. કે ભગવદ્ ગીતાનું જે ઉત્તમ રહસ્ય છે એ માત્ર ને માત્ર હું મારા શુદ્ધ ભક્તોની સામે પ્રગટ કરીશ, બીજા કોઈની સામે હું પ્રગટ નહીં કરું. વારંવાર ભગવદ્ ગીતાની અંદર શ્લોકો આવ્યા છે. ભક્ત્યા તુ અનન્યા શક્ય, 11મો અધ્યાય. ભક્ત્યા મામ વિજાનાતિ, માત્ર ભક્તો મને જાણી શકે છે, બીજા કોઈ ભગવાનને ઓળખી શકતા નથી. એટલા માટે પ્રભુપાદે અહીંયા જે અનુવાદ આપ્યો છે એ અનુવાદને કહેવાય ભાવાનુવાદ. એક અર્થાનુવાદ, એક ભાવાનુવાદ. ભાવાનુવાદ એ વ્યક્તિ આપી શકે કે જ્યાં ફેસ ટુ ફેસ હોય, જેના હૃદયને જાણતો હોય, જેને પ્રેમ કરતો હોય. જેવી રીતના પતિ પત્ની પ્રેમ કરતા હોય, બરાબર, કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય અને ત્યાં કેવાય ડ્રોઈંગ રૂમમાં પતિ બેઠા હોય તો ખાલી આમ સામે જોવે તો એની પત્ની સમજી જાય કે શું કરવાનું, ચા બનાવવાની છે, જ્યુસ બનાવવાનું છે, ખબર પડી જાય. બરાબર ને? ભાવાનુવાદ લખીને ના આપવું પડે કે ચા બનાવવાની છે, કેટલી બનાવવાની છે, કેવી બનાવવાની છે, ના આપવું પડે. બરાબર, ભાવાનુવાદ. તો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ નો શું ભાવ છે? જીજ્ઞા માતાજી પૂછે છે. તો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ નો ભાવ શું હતો? બરાબર, એક વ્યક્તિ શુદ્ધ ભક્ત બને. પ્રભુપાદનો મિશન છે કે આપણને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરવી. ઇસ્કોનનું ઇમ્પોર્ટન્સ, એ મિશન જે છે એ છેલ્લા પેરેગ્રાફની અંદર મિશન આપ્યું છે. ત્યાં મૂળ નહીં, મિશન આપ્યું છે. પ્રભુપાદનું મિશન, મૂળ અને મિશન બે આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ ને, ત્યાં મિશન આપ્યું છે. એટલે હંમેશા યાદ રાખજો, ઘણા બધા લોકો એમ કે તમારા પ્રભુપાદે તો
બરાબર. જ્યાં કર્મયોગના ચેપ્ટર છે ત્યાંય ભક્તિ આપી છે, જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર છે ત્યાંય ભક્તિ આપી છે. બરાબર. બધી જગ્યાએ ભક્તિ 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 ભક્તિ. કારણ કે ભગવાન અલ્ટિમેટલી તમારી પાસે એ તો આશા રાખે છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. તમને કોઈ પૂછે કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર રૂપ શ્લોક કયો, ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, પણ કોઈ એમ કે અલ્ટિમેટ શ્લોક કયો? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. બધું છોડો, મારા શરણે આવો, મારી ભક્તિ કરો. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તારું મન મને આપી દે, મારો ભક્ત થઈ જા, મારી ભક્તિ કર, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. ધેટ ઇઝ ધ કન્ક્લુઝન ઓફ ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. તો ઘણા બધાએ લખ્યું, એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા આપ્યું, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તો કેટલાય બધા એવું લખ્યું કે નહીં, આ કૃષ્ણને આપણે ચિંતન નથી કરવાનું, કૃષ્ણના ભક્ત નથી બનવાનું. તો કે એની અંદર જે બોલે છે, એ અંદર કોણ બોલે છે? આખી ભગવદ્ ગીતામાં એવો શ્લોક ક્યાં આપ્યો છે કે આ કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતા નથી બોલતા ને એની અંદર? કે કૃષ્ણ એવું ક્યાં કહ્યું છે? આખી 700 શ્લોકમાં કૃષ્ણનો એક શ્લોક એવો બતાવો કે મારા શરણે નહીં આવતા પણ મારી અંદર એક ઘૂસી ગયો છે, એના તમે શરણે જાજો. કોઈ શ્લોક નથી. નોનસેન્સ ફિલોસોફી લોકોએ આપી છે. શું કામ? સાચું આપે તો ભક્તિ કરવી પડે. ભક્તિ કરવું મતલબ દાસ બનવું. દાસ બનવું કોને ગમે? આજ બધાને બોસ બનવું છે ને, બરાબર ને? પતિને બોસ બનવું છે, પત્નીને બોસ બનવું છે, જોબમાં જાય ને. આપણો ગોલ તો શું છે? જોબમાં જાય, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે જોડાય, શું આપણો ગોલ છે? એક દિવસ હું બોસ બની જાઉં. કોઈ વકીલ બને, શું એનો ગોલ શું છે? સુપ્રીમ કોર્ટના જજ બનીને બધાનું બોસ બની જવું છે. વકીલ નથી રહેવું, આગળ જતા શું બની જવું? તો કે જજ બની જવું. બધાને બોસ બનવું છે, બરાબર. ભક્તિમાં આવો તો ઊંધું થઈ જાય. અહીંયા તો દાસ બનવાનું છે, સર્વન્ટ, સેવક. અને ભગવાનના દાસ નહીં, દાસાનું 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 દાસ. ભગવાનના દાસ, એના દાસ, એના દાસ, એના દાસ, એના દાસ બનવાનું છે. કોને ગમે? સેવા કરવી પડે, બરાબર. તો સેવા નથી કરવી, એટલા માટે ખોટું ઇન્ટરપ્રિટેશન લોકો આપે છે, બરાબર. પણ પ્રભુપાદે એનું ઓરિજિનલ ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણી સામે મૂક્યું છે, એને કહેવાય ભાવાનુવાદ. એટલા માટે જ્યારે કોઈ પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા જ્યારે વાંચે છે ત્યારે એના જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવે છે. હજારો એવા એક્ઝામ્પલ છે કે વ્યક્તિ સુસાઇડ કરવા ગયું હોય. મુંબઈનો એક દાખલો છે. મુંબઈમાં આપણું જે મંદિર છે ચોપાટી, હમણાં અમે લોકો ગયા હતા. એ ચોપાટી તમે જુઓ તો બીચની બાજુમાં મંદિર છે આપણું. ત્યાં એક વ્યક્તિ નક્કી કરી લીધું કે ભાઈ સુસાઇડ કરી લેવું છે, બરાબર. અને વ્યક્તિએ એવો ગેસ, એવો સિલિન્ડર બજારમાંથી શોધી લીધો, ભાઈ ઈઝી ડેથ થવું જોઈએ એમ. તો કેવી રીતના? તો કે ગાડીની અંદર કાચ બંધ કરી અને ગેસનું સિલિન્ડર ખોલી નાખવાનો, એટલે ગેસ બધો ફેલાઈ જાય, શ્વાસમાં જતો રહે અને ડેથ થઈ જાય. તો આવી રીતના ટ્રેનમાં કપાવું ને એમાં બહુ પેન થાય કે આ રસ્તો આપણે નથી લેવો, આપણે આ ગેસ વાળો રસ્તો લઈએ, જલ્દીથી બ્રેનમાં ચડી અને મૃત્યુ થઈ જાય. તો એ વ્યક્તિએ નક્કી કર્યું, એ બધું લાવ્યો, ગાડી આવી, જુહુ બીચ ઉપર આવી, ચોપાટી ઉપર આવી ગાડી, બરાબર. બધા વિન્ડો ચડાવી દીધા અને બધી શરૂઆત ચાલતી હતી, બરાબર, સિલિન્ડર ખોલવાની. ત્યાં આપણે ભક્ત આવી ગયો, ટક ટક, બરાબર. શું તો કે ભગવદ્ ગીતા લઈ લો ને, વાંચો ને ભગવદ્. તો કે ના, મારી પાસે ટાઈમ નથી. ના, પણ થોડુંક એકાદું પેજ વાંચવા માટે તો રોજ સમય કાઢો. પણ મારે રોજનો સમય જ નથી, મારે તો આજ જતું રહેવું છે, બરાબર. મારે સુસાઇડ કરવું છે. તો સુસાઇડ જ કરવું છે તો થોડુંક વાંચતા જાઓ ને. એક વખત થોડું વાંચો તો ખરી, શરૂઆત કરો, અડધી કલાક પછી કરજો, બરાબર. ઓલો કે આ જાતી વખતે આવ્યો છે, માથાકૂટ કરે છે, લાવ ભાઈ એમ કરીને ભગવદ્ ગીતા લઈ લીધી, વાંચવાની શરૂઆત કરી અને આ પ્રસ્તાવના એને વાંચી હતી. આજે જે આપણે ચર્ચા કરી ને, પ્રસ્તાવના એને વાંચીને, પ્રસ્તાવનાથી આગળ જે ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા વાંચવાની શરૂઆત કરી. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર પ્રભુપાદે ભૂમિકામાં આપી દીધો છે. ખાલી એને ભૂમિકા વાંચીને નક્કી કરી લીધું કે નહીં, સુસાઇડ તો નથી કરવું, બરાબર, સુસાઇડ નથી કરવું. બીજા દિવસે વ્યક્તિ, બરાબર, ગયો એ મંદિરમાં કે ભાઈ તમારો ભક્ત એક મને આપી ગયો છે, મારે સમજવું છે, મને ડિટેલમાં સમજાવો. આખી રાત જાગીને ઘણું બધું વાંચી લીધું, પછી સવારે મંદિર ગયો. અને આજે એ વ્યક્તિ ફૂલ ટાઈમ ઇસ્કોનની અંદર ડેડિકેટેડ ડિવોટી છે, 100% ડેડિકેટેડ, નામ નથી લેતું, 100%. આ ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, હવે હજારો એક્ઝામ્પલ છે કે પ્રભુપાદની એક ભગવદ્ ગીતા વાંચીને લોકોનું જીવન પરિવર્તન થયું. વાય? શું કામ એવું થયું? તો એ કૃષ્ણના ડાયરેક્ટ વર્ડ છે, એટલા માટે સીધા વર્ડ છે. કૃષ્ણએ જેમ કીધું છે,
પ્રભુપાદે એમ સમજાવ્યું છે. કૃષ્ણએ કીધું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમ્ય ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, મને અર્પણ કરો. પ્રભુપાદે એમ જ કીધું છે કૃષ્ણને અર્પણ કરો. કહેવાતા પાખંડી લોકો એવું કીધું છે નહીં કૃષ્ણને ભોગ નથી લગાડવાનું. તો કે તો એ તો આપણે ખાઈ લઈને એટલે ભોગ લાગી જાય. પણ એવું ક્યાં લખ્યું છે? ભગવાન તો કહે છે મદ અર્પણમ, મને અર્પણ કરો. તો કે મને એટલે આપણે, અરે આપણે નહીં, મને એટલે કૃષ્ણ બોલે છે. ભગવદ ગીતાની અંદર વારંવાર કૃષ્ણ કહે છે મદ અર્પણમ, મારા શરણે આવો. અહીંયા અત્યારે હું અને તમે વાત કરી રહ્યા છીએ, અહીંયા હું તમને એમ કહું કે આ પેન મારી છે, તો આનો મતલબ શું થાય? આ પેન મારી છે મતલબ આ પેન જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસની છે ને? પણ ના ના, અહીંયા હવે વિશાલ પ્રભુ એમ કે નહીં, આ ભલે જીતેન્દ્ર પ્રભુ બોલે છે પણ આ પેન એની નહીં, એ તો એની અંદર કાલ ઘૂસી ગયું છે ને એની પેન છે. આવા ઇન્ટરપ્રિટેશન આપેલા છે. ત્યારે કૃષ્ણએ બહુ ક્લિયરલી કીધું છે મત અર્પણ, મને અર્પણ કરો, મને ભોગ લગાડો. તો કે ના ના, એને ભોગ નહીં, એની અંદર પરમાત્મા ઘૂસી ગયા છે. એને કૃષ્ણ તો કહે છે પરમાત્મા હું પોતે છું. ઓકે, એટલા માટે ભગવદ ગીતા આજે આપણે પ્રસ્તાવના અને પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર ચર્ચા કરી, અને આગળ જે ચર્ચા થશે એ ભૂમિકા ઉપર ચર્ચા થશે, અને ભૂમિકા ઉપર ચર્ચા ઘણા દિવસો સુધી આ ચર્ચા ચાલશે. તમને એમ થાય કે સીધું ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે શ્લોક પ્રભુજી ભણાવવા માંડે તો હજી એને ઘણો સમય છે. હજી આપણે ભૂમિકા ભણીશું. ભૂમિકાની અંદર 69 પેરેગ્રાફ છે. બરાબર, 69 પેરેગ્રાફ છે મંગલાચરણને છોડીને, અને 7 વિષય ઉપર પ્રભુપાદે અલગ અલગ ચર્ચા કરી છે. અને આ બહુ જ મહત્વની ચર્ચાઓ છે. અને ખૂબ આની અંદર ધર્મ એટલે શું, ભગવાનનું ધામ ક્યાં છે, આપણે શું કામ અહીંયા ફસાયા છીએ, આપણા દુઃખનું કારણ શું છે, એ દુઃખનું કારણ શોધી કેવી રીતના શકીશું, કેમ આ દુઃખમાંથી બહાર નીકળી શકીશું, આ બધા પ્રશ્નના જવાબ ખાલી પ્રભુપાદની કોઈ પ્રસ્તાવના પ્રોપર વાંચી લે, ભૂમિકા વાંચી લે એની અંદર છે. એટલે આગળના દિવસોમાં આપણી આ ચર્ચા ચાલશે. આજે આ સેશન અહીંયા પૂરું થયું. ફરીથી આપણે આવતા મંગળવાર બુધવારે મળીશું, સેમ ટાઈમ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે 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 કૃષ્ણ. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. એક એનાઉન્સમેન્ટ છે, કોઈ જતા નહીં. તમે બધા હેન્ડરેસ કરો કે કોણ સિરિયસલી ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા માંગે છે આની અંદર, જેમાં એક્ઝામ આપવાની. ફરીથી હેન્ડરેસ એટલા માટે કરાવું છું, નવા પણ અમુક જોડાયા છે. તો જેના અમારે એટેન્ડન્સ લિસ્ટમાં જેનું નામ મૂકવાનું છે, જે એક્ઝામ આપવાના છે, બરાબર, એવા કેટલા કેન્ડિડેટ છે આમાંથી? ચાલો, તો આ એક તમે ગોર સચી પ્રભુ એન્ડ્રેસ નથી કર્યો, જીજ્ઞા માતાજી એન્ડ્રેસ નથી કર્યો. સિરિયસલી જ કરવાનું છે. ઓકે ઓકે, ચાલો કાઉન્ટ કરજો ગોર સચી પ્રભુને. પરેશ શાહ પ્રભુ, સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરવો છે કે નોન સર્ટિફિકેટ ખાલી સાંભળવા આવું છે કે પરીક્ષા ને બધું આપશો? પ્રભુજી કોશિશ તો મારી પરીક્ષા આપવાની છે, પણ બાબુ ઓફિસના કારણે છે ને એડજસ્ટમેન્ટ નથી બેસતું. હું અત્યારે બહુ લેટ જોઈન થયો. હા, ટાઈમ નો થોડોક ઇસ્યુ રહે છે ને? હા 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 પ્રભુજી, હું અત્યારે ઓફિસમાંથી જ છું. ઓકે ઓકે પ્રભુજી, વાંધો નહીં. અત્યારે કાઉન્ટ કરીએ તમને. ચાલો, સિરિયસ સ્ટડી માટે જ કાઉન્ટ કરીએ છીએ. વંદના માતાજી, જુહી માતાજી, જ્યોતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કરવાનું છે સિરિયસલી. સિરિયસ સ્ટડી. ઓકે, આમાં બધા સિરિયસ સ્ટડી વાળા છે. આપણે વિશાલ પ્રભુ એક વાત કરજો. તેજોમય માતાજી તો ઓલી બેચમાં છે જ ઓલરેડી, બરાબર? એટલે એ ત્યાં બરાબર ને? તેજલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તેજોમય માતાજી ક્યાંય ફરીથી કરવું છે? બીજી વાર કરવું છે અહીંયા? પેલો પ્રભુજી, મારે બીજી વખત કરવું છે, કેમ કે મારે પાછું એક્ઝામ ની કોશિશ કરવી છે પ્રભુજી, શ્લોક ની. હરિબોલ, સરસ. ચાલો, તો તેજલ માતાજીને આ બેચમાં ફરીથી તમે કાઉન્ટ કરજો. ચાલો, તેમની એટેન્ડન્સ ને બધું આ બેચમાં પણ તમે લેજો. અને ઝંખના માતાજી ફરીથી પહેલેથી. ચાલો, તો ઓલમોસ્ટ બધા જ સર્ટિફિકેટ કોર્સ વાળા છે પ્રભુજી, એટલે એ પ્રમાણે તમે બનાવી લેજો. ડન. ચાલો, તો હવે ક્લાસ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. જેને કઈ કામ હોય એ લેફ્ટ થઈ શકે. 5-10 મિનિટ ચર્ચા કરીશું. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય એના ઉપર.
અને કઈ એક એનાઉન્સમેન્ટ હતું, આવતીકાલથી લેવલ 1 ચાલુ થઈ જાય છે. જરૂરથી જોડાઈ જજો અને આવતીકાલથી જે કઈ બેચમાં અનુકૂળ આવે, સવાર બપોર સાંજ રાત્રે, એમાં જરૂર જોડાઈ જજો. આપણો પાયો છે લેવલ 1 અને તમારા ઓલમોસ્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે 18 દિવસમાં. ઓકે, ચાલો હવે પ્રશ્ન જવાબ તરફ આપણે આગળ વધશું. સારિકા માતાજીથી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે આપણે નિબંધ લખવાનો છે એ ફોટા પાડીને મોકલવાનો છે કે મેલ કરવાનો છે? ફોટા પાડીને મેલ કરવાનો છે, મતલબ પીડીએફ બનાવવાની છે, જેપીજી ઇમેજ નહીં, પીડીએફ. એના માટે એક સ્કેન એપ્લિકેશન કોઈ પણ તમારે ડાઉનલોડ કરવી પડશે. ઓકેન કરીને છે, સારી એપ્લિકેશન છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ઓકેન સ્કેન એવું એપ છે, એ ડાઉનલોડ કરી લો અને ફોટા પાડશો એટલે તમારી પીડીએફ બની જશે. પીડીએફ મને મોકલવાની છે. ઓકે પ્રભુજી. ઓકે, અને આપણે તમે કીધું તેમ બુક ના પેજમાં જે લખીને કીધું તો એ રીતે જ કરવાનું છે ને? 5 પેજ સુધી મિનિમમ લખવાનું છે. હા, મિનિમમ 5 પેજ જોઈએ, 30 લાઈન વાળા હોય. બરાબર? હા. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. બાકી તમને ગાઈડલાઈન મોકલાવીશ કેવી રીતના લખવાનું છે. એક ગાઈડલાઈન છે, એ પણ તમારા ઓબીએસ સાથે આવશે તમારા ઓલામાં. તમે વાંચી લેજો. આજે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આજે રાત સુધીમાં હું મૂકી દઈશ, ત્યાં તમે વાંચી લેજો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રાજેશ્વરી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સબ્જેક્ટ આપો ને, શીર્ષક શું આપવાનું? શીર્ષક ને એ બધું આવશે, આજે આવી જશે. બરાબર, એ તમે ચિંતા નહીં કરો. ઓકે, ધેન દેવ્યાની માતાજી. જમા કરાવવાની લાસ્ટ તારીખ 15 જાન્યુઆરી હશે. 15 જાન્યુઆરી, 15 દિવસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, મેં તમને જેમ આગળ વાત કરી હતી કે મારા માટે પોસિબલ જ નહીં થાય આ ટાઈમમાં જોઈન કરવું. મેં સ્પેશિયલ ઓથોરિટી પાસે પરમિશન માંગી છે કે 2 દિવસ મને પ્લીઝ તમે મને જોઈન કરવા દો. હું તમારું કમ્પલસેશન પછી ગમે ત્યારે કરી દઈશ. અને હું કાલથી થોડી ટ્રાય કરી હતી. આજે તો મેં રિટર્નમાં એપ્લિકેશન આપીને પરમિશન લઈ લીધી છે. એટલે પૂરી ટ્રાય મારી રહેશે કે મારે કરવું જ છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ. આમ તો બરાબર, ભગવાન બધાના હૃદયમાં છે જ. તમે ઈચ્છા રાખો તો ભગવાન બધી વ્યવસ્થા કરતા હોય છે. એ જ છે પ્રભુજી, સ્ટ્રોંગલી મને ઈચ્છા હતી. મેં તમને કીધું હતું ને, અને 2 દિવસથી ટેન્શનમાં જ હતી કે હું કેમ કરીશ. પણ રસ્તો મને આજે ઓટોમેટિક મળી ગયો કે હું ઓથોરિટી પાસે પરમિશન માંગી લીધી છે. હરી બોલ. હું ત્યાંથી જોઈન કરીશ. હરી બોલ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. રિધિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ પેજ હમણાં જે તમે સમજાવ્યું ને, એમાં સેકન્ડ લાઈનમાં એમ છે, કૃષ્ણની ઈચ્છાનો સંદર્ભ આપ્યા વિના ભગવદ ગીતાની વ્યાખ્યા કરવી એ મહાન અપરાધ છે. તો એ પેરેગ્રાફમાં આપણે એમ જ સમજી શકીએ કે કૃષ્ણની ઈચ્છા છે એટલે જ આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ કે આ ભક્તોનો સંગ મળે. ઓબ્વિયસલી તમે એ પેરેગ્રાફનું મેઇન તો એ જ થાય ને. હું એ કહેવાની હતી પણ મારો વારો નહીં આવ્યો. ઓકે, ના બરાબર છે તમે. બરાબર છે. ઓકે, જેન ધાર્મી માતાજી. પ્રભુજી, મૂડ એટલે મને ના સમજાયું. મને પ્રભુપાદનું મિશન તો સમજાઈ ગયું, પણ મૂડ એટલે ભાવ. બરાબર, કયા ભાવ સાથે ભગવદ ગીતા લખી? તો ભાવ છે કૃતજ્ઞતા. મારા ગુરુ મહારાજ પ્રસન્ન થાય, બરાબર, વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થાય, બધા જીવોનો ઉદ્ધાર થાય. ધેટ ઇઝ ધ ભાવ. મિશન એટલે એક, બરાબર, ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર આવે, એના મિશન શું? પરિત્રાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. આ ભગવાનનું મિશન. બરાબર, તો જે ભગવાનનું મિશન છે એ જ ભક્તોનું મિશન છે. પરિત્રાય સાધુનામ, વિનાશ તો કરવાનો નથી, સાધુઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. બરાબર, મિશન છે. પ્રભુપાદનું મિશન શું છે? કે લોકો સુધી ભગવદ ગીતાને પહોંચાડવી અને વૈષ્ણવ, બરાબર, બધાને બનાવવા. ઓકે પ્રભુજી, પ્રસ્થાન ત્રયમાં ખબર ના પડી. પ્રસ્થાન ત્રય એટલે 3 જે છે, વેદ, ઉપનિષદ અને ભગવદ ગીતા, એ પાયો છે. કોઈ પણ ફિલોસોફીનો જે પાયો છે, બરાબર, એના મુખ્ય જે ગ્રંથો હોય, બરાબર, જેમ કે ક્રિશ્ચન ફિલોસોફી નો પાયો છે બાઇબલ છે, બરાબર. એન્ડ અલગ અલગ ફિલોસોફી જેમ કે મોમેડિયન ફિલોસોફીનો પાયો કુરાન છે, બરાબર. એમ આપણી ફિલોસોફી, જે સનાતન ધર્મની ફિલોસોફીનો પાયો છે, આ 3 છે, બરાબર, જેના દ્વારા તમે ભગવત ધામ તરફ પ્રસ્થાન કરી શકો છો. અને જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ,
માંથી છૂટી આ શરીર જે ભૌતિક શરીરમાંથી તમે છૂટી શકો છો. બરાબર. એટલા માટે એને પ્રસ્થાન ત્રય કીધું છે કે 3 છે, વેદ, ઉપનિષદ અને ત્રીજું ભગવદ્ ગીતા. યસ, આપણે વાંચીએ છીએ. ઓકે, આરતી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, મંગલા આરતીની લિંક અને સાધના ચાટની લિંક ગ્રુપમાં જીવેશ્વર પ્રભુજીએ એમાં મૂકી છે ઉપર ડિપ્રેક્શન. ઓકે, હા, તમારું WhatsApp નું જે ગ્રુપ છે એમાં ઉપર ક્લિક કરો, ત્યાં ડિસ્ક્રિપ્શન છે. ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર જ તમને અહીંયા પ્લેલિસ્ટ પણ હું તમને આપીશ. જેટલા પણ ક્લાસ લેવાશે ને એ તમે ત્યાં જઈને એક સિંગલ ક્લિક થી બધા ક્લાસ તમે ફરીથી જોઈ શકશો. ત્યાં એ પ્લેલિસ્ટ આપણે મૂકીશું. અલગ અલગ લિંક છે એ ત્યાં મૂકવામાં આવી છે. રોજ સવારે મંગલા આરતી જોઈન કરવા માટે તમારી સાધના ચાર્ટની લિંક પણ ત્યાં મૂકી છે. રોજ રાત્રે 12 વાગ્યા પહેલા સાધના ચાર્ટ ભરવાનો છે આપણે, તો એ લિંક પણ ત્યાં આપી દઈશું આપણે. બરાબર, તે જરૂરથી તમે જોઈ લેજો. ઓકે પ્રભુજી રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે.